गुरुभ्यो नमः। श्री शंकराचार्य translated by Sri Nikhilananda. 8వ రోజు 4th December 2020. Previously we have been discussing on the importance of Guru on the transformation of disciple. The ideal Guru is endowed with the direct knowledge of Brahman. He is established in Brahman. He is sinless and free from any worldly motive, calm and self-controlled. He is like a boundless reservoir of compassion. The apparent limitations of the disciple do not prevent the teacher from showering his grace upon him if the disciple approaches him with true humility and eagerness. నిజమైన నమ్రత నేర్చుకోవాలన్న ఆసక్తి మాత్రం శిష్యుడికి ఉంటే ఆ శిష్యుడు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా ఎలాంటి వాడైనా గురువు ఏదైనా బోధిస్తాడు. ఇవే ముఖ్యమైన అర్హతలు. అంటే ఎటువంటి వాడైనా గురువు బోధిస్తాడు, కానీ శిష్యుడికి ఏమో నేర్చుకోవాలని తపన రెండు మెయిన్. ఆయనకి వినయం, దొంగ తిరుగుడు వాదాలేం వాదించకుండా గురువు మీద అనంతమైనటువంటి భక్తి శ్రద్ధలతో విషయాన్ని తెలుసుకోగలిగే మైండ్ ఉండాలి. ఓకే, అవి మాత్రం మెయిన్ అర్హతలని చెప్తున్నారు. Now today's content, madam. The teacher is like a father to the disciple. Teacher is like a father to the disciple. ఓకే, అంటే శిష్యుడికి తండ్రి లాంటి వాడు. He is accorded even more respect than an earthly father. అది అంటే గురువుకి భౌతికంగా ఉన్న ఈ తండ్రి కంటే కూడా ఎక్కువ గౌరవం ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన మనకి భవలోకానికి సంబంధించి అంటే భవలోక బాధలన్నీ అంటే ఇహలోకంలోని సహాయం చేస్తాడు, ఇతర లోకాల్లోకి వెళ్ళడానికి సహాయం చేస్తున్నారు, మార్గం ఎన్లైటన్మెంట్ కి సహాయం చేస్తున్నారు. For he gives the disciple his spiritual birth and shows him the way to eternal life. ఒకసారి ఆ చెత్త కవర్ అక్కడ పడిస్తారా, వాళ్ళు వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతారు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు. ఒకసారి వస్తారా? ఓకే, చదవనండి. చదవండి. For he gives the disciple his spiritual birth and shows him the way to eternal life. ఒక్కసారి he gives the disciple his spiritual birth and shows him the way to eternal life. గురువుకి ఎందుకంత ప్రాముఖ్యత అంటే ఆయన ఆధ్యాత్మికంగా అతన్ని, అందుకనే దాన్ని ఏమంటారంటే ద్విజుడు అంటే 2 సార్లు పుట్టినవాడని, అంటే ఆధ్యాత్మికంగా జన్మనిస్తున్నాడు. తర్వాత and shows him the way to eternal life. అది శాశ్వతమైనటువంటి జీవితానికి కావాల్సిన మార్గాన్ని గురువు చూపిస్తాడు. The disciple serves such a guru with the utmost humility and places at his disposal body, mind and soul. శిష్యుడు అంటే సామాన్యంగా ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్న వాళ్ళు పూర్తి నమ్రతతో, అంటే ఇంకా అక్కడ ఏ రకంగానూ లేని అంటే సమర్పణమైన భావంతో ఉన్న నమ్రతతో గురువుని సేవిస్తారన్నమాట. Afflicted by sense experiences. Kishore, I am going there. Stop. I am going there. If you come, you can come after the work. Okay. చెప్పండి. Afflicted by sense experiences, confused by the transiency of physical objects. Inflicted by అంటే ఇంద్రియాల యొక్క అనుభవాలతోటి ప్రభావితమై
confused by the transiency of physical objects, అంటే ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క అపరిమితత్వం అంటే తోటి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటాడు. ట్రాన్సియెన్సీ అంటే అవి ట్రాన్సియంట్ అంటే వెరీ లెస్ టైమే ఉండేది. and frightened by the seemingly endless chain of birth and death in the mortal world. అది అంటే ఈ జనన మరణ చక్రం అనే దాంతో భయపడి, అంటే ఎప్పుడైనా చచ్చిపోతాం కదా అని. He beseeches the teacher. He beseeches, beseeches. Okay. He beseeches the teacher to lead him from the unreal to the real. అది ఆయన గురువుని ఆశ్రయిస్తాడు, తన్ని అసత్యం నుంచి సత్యమైనటువంటి లోకానికి తీసుకెళ్ళమని. From darkness to light. అజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానానికి. From death to disease. From death, disease and suffering to immortality. మృత్యు, వ్యాధి, ఇంకోటి ఏంటి, and suffering, బాధ. అంటే బాధల నుంచి, మృత్యు నుంచి, తర్వాత పైకి తన్ని తీసుకెళ్ళమని. ఇమ్మోర్టాలిటీ అంటే అమృతత్వంలోకి తీసుకెళ్ళమని ఆయన గురువుని ఆశ్రయిస్తున్నాడు. The Shishya approaches the benign, B-E-N-I-G-N, benign Guru and says to him, in the words of Sakra, వినబట్టలేదు. The Shishya approaches the benign Guru and says to him, గౌరవప్రదమైన వినయుడు గురువు, వినయన్ గురువుని Guru and says to him in the words of Sankara, says to him ana, says to him, as per the words of Sankara, శంకరాచార్యుల పదాల్లో ఇలా చెప్తారు. Save me from death, afflicted as I am by the unquenchable fire of the forest of this world. అంటే నన్ను మృత్యువు నుంచి కాపాడి ఈ ఆర్పబడనటువంటి ఈ ప్రాపంచిక అడవి అనే దాంట్లోంచి బయటికి తీసుకురమ్మని. ఆర్పబడిన జ్వాలలతో, which is shaken violently by the wind of bad deeds done by me in the previous lives. By the wind of ఏంటి అది వినబడలేదు. By the wind of bad deeds done by me in previous lives. గత జీవితాల్లో నేను చేసినటువంటి తప్పు పనుల నుంచి, అటువంటి అంటే తప్పు పనులు అసలే మంట, దానికేమో గాలి, ఆ గాలి అంటే ఇంకా ప్రజ్వలిపోతుంది మంట. అందుకని తప్పుడు పనులు గత జన్మలో చేసినటువంటి పాపకృత్యాల నుంచి నన్ను కాపాడమని ఆయన అడుగుతాడు. Save me who am terrified and so seek refuge in thee. అంటే నన్ను నువ్వు రక్షించు, నేను ఇందులోని భయపడి నీ దగ్గర ఆశ్రయం కోసం వచ్చానని శిష్యుడు గురువుని అడుగుతాడు. For I know of no other man with whom to take shelter. For I know of no other man with whom to take shelter. అది నాకు ఇంకెవరి దగ్గర కూడా ఆశ్రయం తీసుకోవడానికి ఇంకెవరు తెలియదు, మీరు తప్ప అని గురువుని ఆశ్రయిస్తాను. How I shall cross the ocean of phenomenal. Okay, madam. ఓకే చెప్పండి, మరొకసారి వినబడలేదు. How I shall cross the ocean of phenomenal existence. నేను ఈ రకమైనటువంటి సముద్రం అంటే ఎగ్జిస్టెన్స్ అనే సముద్రాన్ని ఎలాగా దాటడం, అంటే
ఫినామినల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే భౌతికంగా ఉన్నటువంటి ఈ భవసాగరాన్ని ఎలాగ నేను దాటగలను. What is to be my fate? నా యొక్క ఫేట్ ఏమిటంటే నా గతి ఏమిటది. ఫేట్ అంటే ఇక్కడ అదృష్టం అంటే నా యొక్క గతి. And what means I should adopt? As to these, I know nothing. Hello, madam. ఒకసారి చదవండి, వినబట్టం లేదు. How shall I cross the ocean of phenomenal existence? What is to be my fate? And what means I should adopt? As to these, I know nothing. ఏ రకమైన పద్ధతులు నేను అవలంబించాలి. తర్వాత ఏంటండి, వాట్ మీన్స్ ఐ నో నథింగ్ అని. What and what means I should adopt? As to these, I know nothing. అది ఇవన్నీ నాకేమీ తెలియదు. ఏ పద్ధతులు నేను అవలంబించాలి ఈ రకమైనటువంటి సాగరంలోంచి బయటపడాలంటే ఇది నాకు తెలియదు. మీరే నాకు రక్షణ, ఎవరూ తెలియదు. Condescend to save me and describe at length how to put an end to repeated births and deaths fraught with suffering and frustration. అంటే కండెన్స్డ్ అని ఏంటండి మొదట? Condescend, CONDESCEND, condescend. Condescend to save me. To save me. ఓకే, నన్ను రక్షించమని. And describe at length how to put an end to the repeated births and deaths. అంటే ఈ జనన మరణాలకి నేను అంతం ఎలాగా చేయగలను, అంటే తిరిగి తిరిగి పుట్టే పునరపి జననం పునరపి మరణం అనే జనన మరణ చక్రాల నుంచి నేను ఎండ ఎలా అవ్వగలను, బయట ఎలా పడగలను. Fraught with suffering and frustration. Fraught with suffering and frustration. అది దేంతో నిండింది? సఫరింగ్ అండ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ తో నిండి ఉంది. Complete delusionment about enjoying true bliss on this earth or in heaven. Complete disillusionment. Disillusionment. ఎస్, అంటే భ్రాంతిలోంచి బయటపడిపోవడం వల్లే, భ్రాంతి లేని స్థితి వల్లనే. Complete disillusionment about enjoying true bliss on this earth or in heaven through the experience of finite. Through the experience of finite. అంటే ఈ పూర్తి భ్రాంతి రహిత స్థితిలోనే అది నేను అంటే ఈ భూమి మీద వాటిలోంచి బయటపడే స్థితి వస్తుంది. ఆ పరిమితత్వాన్ని దాటగలుగుతారు. Through the experience of finite material objects is necessary before one seeks liberation. అది అంటే పూర్తిగా ముక్తి పొందే ముందు వీటన్నిటిలోంచి బయటపడాలి. అంటే ఈ మెటీరియల్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఫైనైట్ అంటే పరిమితమైనటువంటి వాటి అన్నిటి నుంచి కూడా. అక్కడ ఒక్కసారి మరి చదవండి, ఇంకా ఆ వర్డ్స్ మర్చిపోయాను. Complete disillusionment about enjoying true bliss on this earth or heaven through the experience of. స్వర్గంలో గాని, అదే మర్చిపోయింది. అంటే ఇక్కడ గాని స్వర్గంలో గాని నేను కంప్లీట్ ఎంజాయ్మెంట్ అనుభవించాలంటే ఈ భ్రాంతి అనే దాంట్లోంచి బయటపడిపోయి ఈ పరిమితమైనటువంటి మెటీరియలిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటి నుంచి అంటే ముక్తి పొందక ముందే వీటన్నిటి నుంచి బయటపడాలి. As long as a man cherishes the slightest hope of perfection in the relative world. అంటే ఈ సాపేక్షమైనటువంటి ప్రపంచంలో మనిషి ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్ హోప్ ఆఫ్ స్లైటెస్ట్ హోప్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్. స్లైటెస్ట్ హోప్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ అంటే
వాళ్ళ సంపూర్ణత్వం కావాలన్న చిన్న ఆశ ఉన్నా సరే he is not yet ready for the highest teaching of Vedanta, namely the knowledge of Supreme Brahman. అంటే ఆయనకి ఇంకా ఈ పరిమితత్వమైన ప్రపంచంలో కొంచెమైనా సరే ఉండిపోతే ఆయన సుప్రీం టీచింగ్ కి అర్హుడు కాదు, అంటే ఆ పరబ్రహ్మతత్వం తెలుసుకోవడానికి పొందడానికి అర్హుడు కాదు. The Upanishad declares that the pupil should relinquish all desires for happiness on earth. ఉపనిషత్తు ఏం చెప్తున్నాయంటే శిష్యుడు అన్ని రకాలైనటువంటివి అనుభవించాలి. భోగి కానివాడు యోగి అవ్వలేదంట. అంటే భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి తాను రిలింక్విష్ అంటే అనుభవిస్తూ ఉండాలి, అంటే అన్ని తెలుసుకుని వదిలేయాలని, తెలియక వదిలేయడం కాదని. Through wealth and progeny and for felicity in the celestial world. Through wealth and progeny. అంటే అదే సంతానము, సంపద, వీటన్నిటితోటి ఆయన అన్ని అనుభవించి ఆ సెంటెన్స్ అయిపోయింది మేడం. The Upanishad declares that the pupil should relinquish all desires for happiness. Yes. అంతేనా? అంతే మేడం. సమస్తము ఆయన అనుభవించమని చెప్పారు. It is through compassion that the Guru most effectively influences the life of the disciple. Most effectively, వర్డ్ పదం ఏంటి తర్వాత? Most effectively influences the life of the disciple. అంటే ఎంతో దయతో గురువు శిష్యుడి యొక్క జీవితాన్ని చాలా ప్రభావితం చేస్తాడు. అంటే ఏంటి, ఆయన అంతకుముందు ఉన్న అజ్ఞానం నుంచి ఆయన జ్ఞానం తొలగించడానికి అనంతమైనటువంటి కృపతో శిష్యుడికి ఆయన ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాడు తన టీచింగ్. The disciple is more impressed by the teacher's compassion than by his erudition and spiritual experiences. అంటే ద టీచర్ కదా, అంటే అతనికి మళ్ళీ చదవండి. ద డిసైపుల్ అంటే గురువు యొక్క దయతోటి అతను ఎక్కువ ప్రభావితం అవుతాడు. ఆయన యొక్క పాండిత్యం గాని ఆయన గొప్పతనంతో కంటే ఆయన దయ వల్లే ఆ శిష్యుడు చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితం అవుతూ ఉంటాడు. Than by his erudition and spiritual experiences. ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి గాని పాండిత్యం గాని దానికంటే గురువు చూపించిన దయకే ఆయన ప్రభావితులవుతూ ఉంటాడు. His distressed mind is soothed by the kind words of the preceptor and feels reassured. ఆయన యొక్క మంచి అంటే అతని పదాలు, గురువు చెప్పే వాక్యాలు ఆయనకి ఎంతో ఒక రకమైనటువంటి ఓదార్పునిస్తూ ఉంటాయి శిష్యుడికి. Fear not, O blessed one, he is told by the Guru. అంటే నువ్వు వేర్ నాట WEAR? No madam, fear not, FEAR. Fear not. అదే నువ్వు భయపడకు అని గురువు చెప్తాడనమాట. To quote again the vivid words of Shankara, కొన్ని పదాలు కట్ అవుతున్నాయండి. టు వాట్ ఏంటి? టు కోట్, QUOTE, quote again. ఓకే. The vivid words of Shankara. శంకరుడు ఈ విధంగా చెప్పాడు, కోటింగ్ శంకరుడు చెప్పిన వాక్యాలు. There is no death for you. నీకు మృత్యు అన్నది లేదు. There is a means of crossing the ocean of apparently interminable births and deaths. మళ్ళీ చదవండి. దేర్ ఈజ్, అక్కడ ఒక పదం వినబడలేదు. దేర్ ఈజ్ a means okay of crossing the ocean of apparently interminable births and deaths in this transitory world. ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి ప్రపంచంలో ఈ అనంతంగా ఉన్నటువంటి
జనన మరణ చక్రాల నుంచి నువ్వు బయటపడడానికి పద్ధతి తప్పకుండా ఉంది, నువ్వేమీ భయపడకు అని ఆయన చెప్తాడు. The very way the sages have trod before, I shall point out to you. ఇంతకు ముందు ఎందరో పండితులు గొప్పవాళ్ళు చెప్పిన పద్ధతులని నేను నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. Continuing, the teacher says, ఇంకా it is only through the touch of ignorance that you, who are the supreme self. అది నువ్వేమో అనంతమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని ఉన్నావు, కానీ నువ్వు ఇగ్నోరెన్స్ తోటి టచ్ లో ఉన్నావు, అంటే దాంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నావు. నువ్వు అంత సుప్రీం సెల్ఫ్ అయినా It is only, yes madam, it is only through the touch of ignorance that you, who are the supreme self, find yourself under the bondage of the non-self. అక్కడ కాపండి, అంటే నువ్వు అనంత తత్వాన్ని అయి ఉన్నావు, అనంతుడు అయినా సరే నువ్వు అజ్ఞానం వల్ల బంధితుడి అయిపోయి ఉంటున్నావు, అంటే బంధీకృతంగా ఉన్నావు, పరిమితంగా ఉన్నావు. Whence alone, WHENCE, whence and madam. From where? Okay. Whence alone proceeds. Whence alone proceeds the round of births and deaths. అక్కడి నుంచే ఈ బంధీకృతం, ఇగ్నోరెన్స్ వల్ల, బంధం వల్లనే అక్కడి నుంచే ఈ జనన మరణాలు అన్నవి వస్తున్నాయి మనకి. అంటే ఇగ్నోరెన్స్ తో బంధీకృతం అవ్వని వాడికి జనన మరణాలే లేవు. The fire of knowledge kindled by discrimination between the self and the non-self consumes ignorance. పదం వినబడలేదండి. The fire of knowledge. The fire of knowledge kindled, KINDLED. Okay. Kindled by discrimination between the self and non-self. అంటే జ్ఞానం అన్నది ఏం చేస్తుంది, అది సెల్ఫ్ కి నాన్ సెల్ఫ్ కి ఉన్నటువంటి వివేకం అనే జ్వాలని ఇస్తుంది, మనకి వెలిగించింది. అంటే వివేకంతో మనం సెల్ఫ్ ని, నాన్ సెల్ఫ్ ని, అసలు నేనేమిటి, నేను కానిది ఏంటి, అంటే నిజమైన ఆత్మతత్వం ఏంటి అనే విచారణ జరుగుతుంది. Consumes ignorance with its effects. దాని వల్ల ఏంటవుతుందంటే అది అజ్ఞానాన్ని పూర్తిగా కన్స్యూమ్ చేసేస్తుంది, అంటే హరించేస్తుంది. అర్థమైందా? వివేకం అంటే జ్ఞానంతో వెలిగిస్తాం అగ్గిపెట్టి లాంటి. వివేకం అనే దాంతో, జ్వాలతో ఈ అంటే ఈ సెల్ఫ్, నిజమైన సెల్ఫ్, అసలైన సెల్ఫ్, కాని సెల్ఫ్, నాన్ సెల్ఫ్ కి మధ్య డిస్క్రిమినేషన్ ని విచారణతో తెలుసుకుని అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకుని అసలైనటువంటి తత్వాన్ని పొందగలరు. With this topic ends, madam. Next topic start. The 4 qualifications of the pupil. 4 అర్హతలు మనం చదువుకున్నవి, అంటే శిష్యుడికి కావాల్సిన 4 అర్హతలు. Vedantic teachers maintain that genuine seekers after knowledge must practice proper disciplines. అది అంటే ప్రాపర్ డిసిప్లిన్ అని, జెన్యున్ సీకర్స్ అంటే నిజమైనటువంటి శిష్యులుగా, లేదా అంటే ఎవరైతే దాని సీకర్స్ అంటే ఏమంటారు, అన్వేషకులు. 4 రకాలైన అర్హతలు పాటించాలి వాళ్ళు. ప్రాపర్ డిసిప్లిన్ అంటే క్రమశిక్షణతో ఉండాలి. అది లేకపోతే అన్ని పోతాయి. అక్కడ డిసిప్లిన్, క్రమశిక్షణ అంటే బంధంగా ప్రెషర్తో వచ్చింది అన్నట్టుగా కాదు, అవి ఆ 4 అర్హతలు కలిగి ఉండాలి. True knowledge is always accompanied by a direct personal experience. నిజమైనటువంటి జ్ఞానం ఒక డైరెక్ట్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగతమైనటువంటి అనుభవంతో జోడీకరిస్తేనే ఎప్పుడు బాగుంటుంది. అది ఎప్పుడు కూడా దాంతో జోడించాలి. To know Atman
To know Atman is to realize that the self of man is pure consciousness. ఆత్మను తెలుసుకోవడం అంటే మానవుడి యొక్క ఆత్మ పూర్ణమైనటువంటి శుద్ధమైన చైతన్యం అని తెలుసుకోవడమే. To know Brahman is to become Brahman. బ్రహ్మని తెలుసుకోవడం అంటే తాను బ్రహ్మస్థితికి వెళ్ళడమే, అంటే పరబ్రహ్మ స్థితికి. బ్రహ్మ అంటే అల్ల బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లలో బ్రహ్మ కాదు, పరబ్రహ్మ స్థితికి చేరుకోవడం. అదే బ్రహ్మని తెలుసుకున్నాము అంటే పరబ్రహ్మ తత్వాన్ని అంటే పరబ్రహ్మం అయిపోయాం అనమాట. అక్కడ తెలుసుకునేవాడు ఉన్నాడు కదా. Therefore, intellectual understanding of Vedanta must be followed by actual transformation of life. అందుకని మనకి ఏదైనా సరే ఇంటలెక్చువల్ లెర్నింగ్ అనేది మనం బుద్ధితో నేర్చుకున్నది వెంటనే మనలో ఒక రకమైనటువంటి సమూలమైన మార్పు రావాలి. అంటే ఒకసారి నేర్చుకోగానే దానికి తగినట్టుగా మార్పు వస్తూ ఉండాలి. Otherwise, it is of no practical benefit to the aspirant. లేకపోతే ఆ శిష్యుడికి కానీ ఆ సాధకుడికి కానీ ఏ రకమైనటువంటి ప్రాక్టికల్ గా అంటే ఆచరణాత్మకమైనటువంటి లాభం ఆయనకి ఏమీ ఉండదు. Further, much of వంటింట్లో బిందిలో సగం నీళ్లు పడతారా? ఇత్తడి బింది ఉంది కదా, సగం నీళ్లు పడతారా? ఇత్తడి బింది ఉందా? యూ కమ్, ఐ విల్. వంటింట్లో పైన Further, much of our reasoning is rationalization of our desires. మచ్ ఆఫ్ రీజనింగ్ Much of our reasoning is rationalization of our desires. రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ అవర్ డిజైర్స్ అంతేనా? Yes, madam. అంటే చాలా మన రీజనింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే మన డిజైర్స్ అన్నిటిని మనం క్రమం చేసుకుంటాం, అంటే రైట్ అని చెప్తూ ఉంటాం, రేషనలైజ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ దిస్ అని దానికే మనం రీజనింగ్ వాడతాం. అంటే వి ఆల్వేస్ రేషనలైజ్ మీన్స్ మనం దాన్ని ఇక్కడ రేషనలైజ్ అంటే కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ అవర్ డిజైర్స్, దానికే రీజనింగ్ ఎక్కువగా వాడుతున్నాం. Most people understand a thing the way they want to understand it. అది అక్కడ మళ్ళీ ఒక పదం వినపడలేదు. మోస్ట్ పీపుల్ అండర్స్టాండ్ a thing, thing, a thing the way they want to understand it. అది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. చాలా మంది ఏ విషయాన్ని అలా అర్థం చేసుకుంటారంటే వాళ్ళకి ఎలా అర్థం అవ్వాలనుకుంటారో అలాగే అర్థం చేసుకుంటారు. ఇదే మనకు అర్థం కాకపోవడానికి కారణం. అంటే వాళ్ళు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటారో అలాగే అర్థం చేసుకుంటారు. అంటే అక్కడ ఉన్న దానికి వాళ్ళు ఎదగరు. నాకు ఇలాగా అంటే మాకేం కావాలో అలాగే మనకు అర్థం అవుతుంది. They prove only what they want to prove. దే ప్రూవ్ కదా, వాళ్ళు ఏదైతే కోరుతారో అదే నిరూపించుకుంటారు. అంటే ఇప్పుడు మనం సాధారణంగా మాట్లాడిన వాటిల్లో కూడా ఒక తప్పు చేస్తున్నారని ఎవరైనా చెప్తే నేను ఇది ఎందుకు చేసానంటే ఇది రైట్ అని నిరూపిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఒక గురువు లాంటి వాడు మనకంటే కొంచెం ముందు తెలిసిన వారు ఎవరైనా ఇది రాంగ్ అని చెప్పినా ఇది రాంగ్ కాదు, ఇది ఎందుకు చేసాను అని లాజికల్ రీజనింగ్ తో దే ప్రూవ్ ప్రతిదీ. బట్ దే జనరల్ గా వెరీ లెస్ పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు లెర్న్. ఎప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది రైట్ అని, వాళ్ళు చేస్తున్నది కరెక్ట్ అని, వాళ్ళు ఆలోచించేదే అదే జ్ఞానం అని చెప్పే వాళ్ళే ఎక్కువ మంది ఉంటారు. దట్స్ వాట్ హీ సేయింగ్. ఓకే. Therefore, the attainment of truth demands complete non-attachment to everything. చూసారా, అందుకని సత్యం కావాలంటే వీటితోటి అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు. ఇప్పుడు ఇతను చాలా డీప్ గా మనకి బాగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే కేవలంగా విషయ వస్తువులే కాకుండా మనం దేనికి అటాచ్ అవుతూ ఉంటామంటే మనం అనుకున్న భావాలకి, మనం చేస్తున్న పని రైట్ అని,
మనం ఆలోచించే విధానంలోనే మనం అన్ని నాకు అర్థమైనట్టుగానే ఇది ఉంది. అలాగ మనం తెలుసుకోవడం వల్ల వీటన్నిటిని వదిలేస్తే, వీటితో అటాచ్మెంట్ లేకపోతేనే గానీ ఆ సత్యం అన్నది మనం గ్రహించలేము. అంటే ఇప్పుడున్న మానవాళికి చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఎలా అంటే వాట్ ఎవర్ ఐ థింక్ ఈజ్ రైట్, వాట్ ఎవర్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఈజ్ రైట్, నేను ఏం చేసినా విత్ ఏ రైట్ రీజన్ అంటూ ఆ రీజనింగ్ తోటి, అందుకే ఏమంటారంటే జస్టిఫికేషన్ ఇస్తారు, సెల్ఫ్ జస్టిఫికేషన్, దట్ ఐ డూ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ రైట్ అని. దాంట్లోంచి బయటపడాలి మనం. ఇఫ్ నాట్ వన్ కెనాట్ అటైన్ దట్. అంతేగాని ఒక లెర్నింగ్ మైండ్, ఒక్క మాట ఇప్పుడే నేను ఒక పాయింట్ అంటే పొద్దున్న చదువుతున్నప్పుడు క్రియేటివిటీ అనే దాంట్లో కృష్ణమూర్తి గారు ఏం చెప్తారంటే, మనకు అసలు ఏమైనా తెలుసా, ఏదో ఇక్కడ అక్కడ నేర్చుకుంటాం, అదే నాకు తెలుసు అనుకుంటాం, అదే మళ్ళీ రిప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, ఒక టెక్నిక్. లేకపోతే ఇంకా మనిషి అంతరంగం అంతా కూడా నాకు తెలుసు అన్న దాంతో నిండిపోయి ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు కాన్ఫ్లిక్ట్, సంఘర్షణ, జెలసీ, ఇతరులతోటి కాంపిటీషన్, ఇలాంటి వాటితోటి నిండిపోయి ఉంది ఇప్పుడు మానవుడు అంతరంగం. అంటే దానివల్ల ఏంటంటే వార్స్, యుద్ధాలు, మనుషుల్లో అశాంతి పూర్తిగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఒక మనిషికి ఒక మనిషి మీద ప్రేమ కాదు. అలాగా ఇప్పుడు దీనికి కారణం ఏంటంటే దట్ ఐ నో అనుకుంటారు. ఆయన క్వశ్చన్ చేసింది నాకేం తెలుసు నిజంగా, ఐ నో ఓన్లీ ద థింగ్స్ విచ్ ఐ లెర్న్. నేను ఎప్పుడో నేను చదివినవే నాకు తెలుసు. నాకు ఏమైనా ఆ నాలెడ్జ్ పక్కన పెట్టేస్తే నాకేమైనా తెలుసా, నాకేమీ తెలియదు అనే విషయం వ్యక్తికి తెలియాలి. అవన్నీ లేకుండా నువ్వేమైనా నేర్చుకోగలుగుతున్నావా? గత జ్ఞానం లేకుండా, టెక్నిక్స్ లేకుండా, అంటే గతంలో విన్నవి తెలుసుకున్నవి అవన్నీ నేనా, అవి కాకుండా వాట్ యు నో అని అడుగుతున్నారు. అంటే వి ఆల్వేస్ డిపెండ్ ఆన్ కాపీయింగ్ అండ్ ఇమిటేషన్. మనం కాపీ, అదే ముత్తూరు కృష్ణారావు గారు కూడా, నీకంటూ నీకు ఆలోచన ఏడవలేదు, వీరి ఆలోచనలు వాళ్ళ ఆలోచనలు చెప్తావు గాని అంటారు. అంటే వెర్ ఈజ్ మై యూనిక్నెస్, ఐ ఆల్వేస్ కోట్ సంబడీస్ థాట్. అది ఎంత పెద్ద వాక్యం అంటే, వేర్ ఆర్ యూ ఎక్సర్సైజింగ్ యువర్ ఓన్ నాలెడ్జ్. నీ నాలెడ్జ్ కూడా కాదు, నీ యూజ్ విజ్డమ్, నీ జ్ఞానం ఏమైపోయింది అది. అంటే వీ మస్ట్ అండర్స్టాండ్, మనందరం కూడా వీఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్, వీఆర్ ఓన్లీ ఇమిటేటర్స్ అండ్ కాపీయింగ్. బట్ నాకంటూ ఏమైనా జ్ఞానం ఉందా అనే ఒక రెవల్యూషన్ మనిషిలో రావాలి. ఇది ఏమీ లేకుండా నాకేం తెలుసు, am I learning? అది అప్పుడు రియల్ క్రియేటివ్ లెర్నింగ్ అన్నది సంభవం. ఎప్పుడు మనం చదివిన విషయాలు బుర్రలో పెట్టుకుని అకార్డింగ్లీ వీఆర్ లివింగ్, బట్ ఈస్ దేర్ ఎనీ విజ్డమ్ ఇన్ దట్? అది ఓకే. Non-attachment, including our own thoughts and ego. అది మన ఓన్ ఆలోచనలు, అహంకారం, ఇవన్నిటితోటి కూడా అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు అన్నమాట. Seekers of self-knowledge are exhorted to practice 4 disciplines. అది ఆత్మజ్ఞానం కావాలనుకున్న వాళ్ళు, అంటే మోక్ష మార్గంలో ఉండాలి అనుకున్న వాళ్ళు 4 రకాలైనటువంటి లక్షణాలు లేదా శిక్షణలు ఉండాలన్నారు, అర్హతలు. Known in Vedanta philosophy as the sadhana chatushtraya. సాధన చతుష్టయం అని అంటారు వేదాంతంలో. 4 instruments of spiritual knowledge. అది అంటే మనం ఇది ఎట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ ది మాస్టర్ లో చదివాం. వివేకం, వైరాగ్యం, షట్సంపత్తి, ప్రేమ. అలాగే పతంజలి యోగ సూత్రాల్లో కూడా ఉంటుంది. అది మళ్ళీ ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరైతే మోక్ష మార్గంలో ప్రయాణించాలనుకుంటారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఈ 4 అర్హతలు కలిగి ఉండాలి. హలో 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 మేడం, నాకు ఇప్పుడు కరెంట్ వచ్చేసింది, నేను జాయిన్ అయ్యేదా? ఓకే మేడం. ఓకే. దే ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్. అవి ఇలా ఉన్నాయి. వివేక 1, వివేక ఆర్ డిస్క్రిమినేషన్ బిట్వీన్ ద రియల్ అండ్ దెన్ అన్రియల్. మనం వివేకం కోసం అట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ ది మాస్టర్ అనే పుస్తకంలో పరమగురు చరణ సన్నిధి అనడంలో నిజము, సత్యము, అసత్యము, మంచి, చెడ్డ, ఏది ప్రాముఖ్యము లేనిది, ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత, తక్కువ ప్రాముఖ్యత, ఇలాగా శాశ్వతమైనది, అశాశ్వతమైనది, ఇలాంటి వాటి మధ్య వివేకం అనేది, అంటే వాటి మధ్య
డిస్క్రిమినేషన్ తెలుసుకోవడానికి వివేక జ్ఞానం పనికొస్తుంది. This is an intuitive and unshakable conviction of the mind that Brahman alone is the real substance. అంటే And మనసులో అందరికీ ఏం తెలుసు అంటే అన్షేకబుల్, ఇంకెవరు దాన్ని కదిలించలేరు, శాశ్వతమైంది కూడా. ఏంటంటే పరబ్రహ్మతత్వం ఒక్కటే నిజం, ఇంకేదీ లేదు ఈ ప్రపంచంలో. and all other things are unreal and illusory. మిగతావన్నీ కూడా అసత్యము, భ్రాంతికరము అని అందరికీ కూడా, అంటే మొట్టమొదటి నుంచి మనకి ఉన్న ఒక్కటే ఏంటంటే బ్రహ్మం ఒక్కటే సత్యం, మిగతావన్నీ అసత్యాలు. Discrimination is the first and foremost discipline. వివేకం అన్నది చాలా ముఖ్యమైనది, అదే అన్నిటికంటే మొదటిది అని అర్హత. Without it, the second one, namely renunciation, is not possible. ఇది లేకుండా రెండవదైనటువంటి వైరాగ్యము సంభవం కాదు. వివేకం ఉంటేనే వైరాగ్యము సంభవం. Next, second one, vairagya or renunciation. రెండవది వివేకం తర్వాత వైరాగ్యం. This is the utter disregard of all pleasures, ranging from the enjoyment of sensuous objects of this world to the experience of the ఇంద్రియ సుఖాలన్నిటికంటే అతీతంగా మీదకి వెళ్ళడం. this utter ranging from the enjoyment of the sensuous objects of this world to the experience of the happiness one expects in heaven after death. To the extent of to the experience of happiness one expects in heaven after death. అది అంటే ఇహలోకంలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి ఇంద్రియ సుఖాలని వదిలేయడమే కాకుండా మరణానంతరం స్వర్గ సుఖాలను కూడా వదిలేయగలగడం అనే వైరాగ్యం అవసరం. అంటే మనం ఇంకా స్వర్గ సుఖాలను పట్టుకుని వేలాడినా వైరాగ్యం లేనట్టే. పుణ్యం వస్తుందని పుణ్యకర్మలు అన్ని చేస్తూ కూర్చున్నాం అంటే మనకు వైరాగ్యం లేనట్టే లెక్క. అలా అని పాపకర్మం చేయమని కాదు. అంటే పుణ్యకర్మలు అని అటువంటి పుణ్యం కోసం తపన వదిలేయాలి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాపంచికమైనటువంటి ఇంద్రియ మనోసుఖాలన్నీ వదిలేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే అదే బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇందులో. ఎందుకంటే అంటే నేను ఇందులో అనండి ఇంద్రియాలకు సంబంధించి వదిలేసాను, పుణ్యం కోసమే పనులు చేస్తున్నానంటే ఆ స్వర్గ సుఖాలని కూడా వదిలేయగలిగే వైరాగ్యం ఉండాలి. అందుకే మన వాళ్ళు చూడండి ఎన్ని చెప్పినా అలా కార్తీక పౌర్ణమి ఉపవాసం అంటారు, మరో ఉపవాసం అంటారు, మరో వ్రతాలు అంటారు. ఎందుకు చేస్తారంటే ఆ పుణ్యం ఎక్కడ పోతుందో భయం. స్వర్గ సుఖాలను వదలలేరు. స్వర్గ సుఖాలని ఆలోచిస్తారో లేదో కానీ అంటే బైండింగ్ విత్ ద యాక్టివిటీ, కృష్ణమూర్తి గారు అందులో చెప్పారు కదా, యాక్టివిటీస్ మనం ఎంత బంధీకృతం అవుతున్నామంటే మనకి ఎప్పటి నుంచో బుర్రలో ఉండిపోతాయి ఈ పనులే ముఖ్యమని. అవి మనం వదలలేము ఎంత జ్ఞానం వచ్చినా. జ్ఞానంతో దాన్ని మనం అంటే ఇది రైట్ కాదు అనే దాన్ని వదలలేక బంధం పెట్టుకుంటున్నాం కనుక మనం ఆ సత్యం అనేటటువంటి దాన్ని పట్టుకోలేకపోతాం. ఎందుకు దేంతో బంధం పెట్టుకున్నా బంధమే. అందుకే ఇక్కడ అది కూడా చెప్పారు. స్వర్గ సుఖాలని కూడా మనకి పుణ్యాలన్నీ ఏం చేస్తాయి, స్వర్గంలో కొంతకాలం ఉండేటట్టు చేస్తాయి. అది ఆత్మ అంటే ఏమంటారు సాక్షాత్కారం కంటే గొప్పది కాదుగా స్వర్గ సుఖాలు. అర్థమైందా? అంటే మనం ఇన్ని చదివి కూడా అయ్యయ్యో వాళ్ళ వ్రతం చెయ్యకపోతే ఏమిటైపోతుందో, వీళ్ళు పూజ చేయకపోతే, ఈ ఉపవాసం చెయ్యకపోతే, ఇవన్నీ కొన్నాళ్ళు స్వర్గాల్లో కొన్నాళ్ళు ఉండే అవకాశాన్ని ఇస్తాయి. కానీ దాన్ని కూడా త్యాగం చేసేయాలి మనం. అంటే మరి అవి త్యాగం చేసేసి ఏం చెయ్యాలి అని అంటే మనస్సుని ఆత్మతత్వం వైపు మరలించుకోవాలి. వాట్ ఈస్ పర్మనెంట్ అనే దాన్ని పట్టుకోవాలంటే మరి ఇవన్నీ వదిలేయాలి. అంటే మళ్ళీ మీకు అనిపిస్తుంది మరి మాకు అదేంటో తెలియదు అంటే విచారణ మనకి ఇచ్చారు కదా. డిస్క్రిమినేషన్ అనేది విచారణ చేయాలి. వాట్ ఈస్ రైట్, వాట్ ఈస్ నాట్.
అంటే తెలిసిన తర్వాత కూడా అజ్ఞానంలాగా పట్టుకుంటాం, అది రైట్ కాదు. అది మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే తెలియనప్పుడు ఒకసారి ఉంటాడు స్వతంత్రత, ఒకసారి మీరు కిందది ప్లగ్ మార్చింది. The teachings of the scriptures and personal observation, the intelligent aspirant realizes that ఒకసారి శాస్త్రాలు చెప్పిన విషయము తర్వాత అనుభవతి జ్ఞానం వల్ల ఆ సాధకుడికి తెలుస్తుంది ఏంటంటే no pleasure, whether here or hereafter, can have an infinite duration. ఏ సంతోషమైనా భూమి మీద అవనిండి మరణానంతరమైనా సరే అది అనంతమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇవ్వదు అన్నది సాధకుడు తెలుసుకుని ఉండాలి ఈ పాటికి. ఎందుకంటే భూమి మీద ఉన్న సంతోషం అయినా లేకపోతే మరణానంతరమైన సుఖమైనా అది శాశ్వతమైనది కాదు. Since all pleasures, వివేకం ఉన్న సాధకుడు ఎప్పుడు కూడా అశాశ్వత సుఖాలతో పొంగిపోడు కదా, శాశ్వత సుఖానికే ప్రయత్నిస్తారు. since all pleasures are the results of finite action, ఎందుకంటే అన్ని రకాలైనటువంటి సుఖాలు పరిమితమైనవే. even good actions such as charity, study, or worship are finite by nature. అది అంటే మనం ధాతృత్వం, ఏంటంటే ఇంకా చారిటీ, charity, study, or worship. అంటే అధ్యయనం చేయడం లేకపోతే పూజలు చేయడం ఇవన్నీ కూడా పరిమితమైనవే. Their results too are finite. Their results are అవి ఇచ్చేటటువంటి finite. ఫలితాలు కూడా పరిమితమైనవి. Self knowledge, as we shall see later on, is not the direct result of any action. ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం అన్నది ఒకసారి వసంతలత పనుల వల్ల మనం పొందలేము. ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి మాత్రం ఈ పర్టికులర్ ఏ పనులు వల్ల మనం పొందలేము. చదువుతాను ఒకసారి. సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ ది డైరెక్ట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎనీ యాక్షన్, ఫుల్ స్టాప్. ఇట్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్ట్స్. ఓకే, ఇట్ ఆల్వేస్ ఇన్సిస్ట్ కాదు, ఇట్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్ట్స్. EXISTS. అది అంటే అది ఎప్పుడు కూడా ఉన్నదే, అది వేరేగా పొందవలసినది మనం కాదు. సెల్ఫ్ అన్నది నిరంతరంగా ఉంది. The Vedantic discipline merely removes ignorance, the barrier to this knowledge. అది అంటే మనం ఎన్నోసార్లు చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే మనం వేదాంతాలు మనం చేసినటువంటి ఈ సాధనలు మనకి ఏం చేస్తున్నాయంటే ఆ స్థితిని పొందడానికి, వినబడుతోందా? వినిపిస్తుంది. ఏమైతే అడ్డులో అవి తొలగించుకోవడానికే సాధనలు, అంతేగాని మనకి ఆల్రెడీ ఉన్నదే. అది ఎప్పుడు నిరంతరాయంగా అక్కడ ఆత్మతత్వం ప్రకాశిస్తూనే ఉంది. ఆ ప్రకాశానికి అడ్డు తొలగిస్తున్న అడ్డులే మనం తొలగించుకుంటున్నాం, అంతేగాని అది ఎక్కడి నుంచో తెచ్చి పెట్టుకోవట్లేదు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్. The barrier to the merely removes ignorance, the barrier to this knowledge, and the glory of this self shines forth. అప్పుడు ఆ అడ్డులు తొలగిస్తే ఆత్మతత్వం ప్రకాశిస్తూనే ఉంటుంది. This discipline may be compared to a wind that blows away a dark cloud. Hello. This discipline may be compared to a wind that blows away a dark cloud, hiding the radiance of the sun, immediately revealing the solar orb.
అది లాస్ట్ లో చదువు మళ్ళీ, నాకు అర్థం వినబడలేదు ఇక్కడ సౌండ్ వల్ల. అంటే ఈ బాగా రేడియంట్ సన్ అంటే ప్రకాశిస్తున్నటువంటి సూర్యుడిని మేఘాలు కప్పేస్తే ఎలాగైతే ఆ ప్రకాశం మనకి రాదు, అలాగా మనం అజ్ఞానము భ్రాంతులు ఇలాంటి మేఘాలతో ఆత్మజ్ఞానం అనేటటువంటి సూర్యుడిని కప్పేస్తున్నాం. మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ సూర్యుడు నిరంతరంగా ప్రకాశిస్తున్నట్టుగా మనలో కూడా ఆత్మజ్ఞానం నిరంతరంగా ప్రకాశిస్తున్నా ఈ క్లౌడ్స్ అంటే మేఘాలు తొలగించాలి. మేఘాలు ఏమిటి? అజ్ఞానం భ్రాంతి ఇలాంటివన్నీ తొలగించేసుకుంటే అక్కడ నిరంతరాయంగానే ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది ఆత్మతత్వం. It may be compared, it may be compared to a wind that blows away a dark cloud, hiding the radiance of the sun. Immediately, ఒక గాలి వచ్చి దాన్ని డార్క్ గా ఉన్న మేఘాన్ని తొలగించేసినట్టుగా మనం ఏంటంటే వివేకము వైరాగ్యాలతో ఆ మేఘాలని, అజ్ఞానం అనే మేఘాన్ని తొలగించేస్తున్నాం అనమాట. అప్పుడు ఎప్పుడైతే మేఘం తొలగిపోయిందో అక్కడ ఉన్నటువంటి సూర్యుడు ఎలా ప్రకాశిస్తాడో మనలో ఉన్న ఆత్మతత్వం ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. As the sun is not the product of the wind, so also the self is not the product of the discipline. అది అంటే సూర్యుడిలోంచి గాలి ఎలాగైతే రాలేదో మనం ఆచరించేటటువంటి ఈ ఆచరణలు అనంతమైన ఆత్మతత్వం నుంచి రాలేదు. అంటే వాటిని తొలగించుకోవడానికి, అడ్డులు తొలగించుకోవడానికి ఇవన్నీ మనం. But worldly happiness is the direct result of our action. మనం చేసే పనులకి డైరెక్ట్ రిజల్ట్ ఏంటంటే ప్రాపంచికమైనటువంటి హ్యాపీనెస్ వస్తుంది. అది సెకండ్ అయిపోయింది వైరాగ్యం. థర్డ్, షట్ సంపత్తి ఆర్ ద 6 treasures. 6 సద్గుణాలు. These form the ethical foundation of spiritual life. These form the ethical foundation of spiritual life. అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి నైతిక విలువలనేవి ఇస్తుంది అన్నమాట ఈ 6 షట్ సంపత్తులు. Their practice prepares the inner faculties for the cultivation of higher knowledge. ఈ 6టిని మనం జీవితంలో అవలంబిస్తే ఉన్నతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందడానికి దోహదం చేస్తాయి. They are as follows. అవి ఇలా ఉన్నాయి. 1 or A, sama or calmness. Sama or calmness. The dwelling of the mind on Brahman after it has detached itself from all sense objects through firm knowledge. ఫస్ట్ లో వినబడలేదు. The dwelling of the mind on Brahman. ఓకే, అంటే సమము అంటే ఏంటంటే చూడండి, మొట్టమొదట మనకి మనో నిగ్రహం కోసం చెప్పి తర్వాత ఇంద్రియ నిగ్రహం కోసం చెప్తున్నారు. సమం అన్నది మనస్సుకు సంబంధించింది. అంటే మనస్సుని మిగతా అన్ని ప్రాపంచిక విషయాల మీద వెళ్ళనివ్వకుండా ఆ బ్రహ్మతత్వంలోనే ఉంచడం అన్నది ఇది సమం. Dwelling of the mind on Brahman after it has detached itself from all sense objects through firm knowledge of their inherent defects. అంటే విషయాల్లో ఉన్నటువంటి దోషబుద్ధిని బోధపరిచి మనస్సుకి ఫర్మ్ గా, దృఢంగా మనసు మళ్ళీ విషయాలకు వెళ్లకుండా ఆ విషయాలలోంచి మనస్సుని పూర్తిగా పరబ్రహ్మతత్వంలో పెట్టడమే మనం మొట్టమొదటిది సమము. The concrete effect of this discipline upon the aspirant is that చదువుగా he devotes himself entirely to hearing about Brahman from a teacher or from
scriptures, reasoning about the instruction. చాలా పెద్ద సెంటెన్స్, ఎక్కడ కట్ చేయాలో తెలియడంలా. అంటే ఈ రకంగా ఆయన ఈ సమము ప్రాక్టీస్ చేయడం బట్టి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఎప్పుడు పరబ్రహ్మతత్వానికి సంబంధించినదే గురువు నుంచి నేర్చుకుంటాడు, శాస్త్రాలు అవే చదువుతాడు, అటువంటి మాటల్లోనే ఉంటాడు, అదే ముఖ్యంగా ఉంటాడు. సమం వల్ల వచ్చినటువంటి లాభం అది. ఒకసారి ఈజ్ దట్ హీ డివోట్స్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎంటైర్లీ టు హియరింగ్ అబౌట్ బ్రహ్మన్ ఫ్రమ్ అ టీచర్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద స్క్రిప్చర్స్, రీజనింగ్ అబౌట్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ దెన్ మెడిటేటింగ్ ఆన్ ఇట్స్ మీనింగ్. అదే నేను చెప్పింది. అంటే గురువు నుంచి అదే నేర్చుకుంటాడు, ఆ పరబ్రహ్మతత్వమే. శాస్త్రాల్లో ఉన్నది చదువుతాడు, దాని మీదనే ఆయన నిరంతరం ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. అది నిరంతరం పరబ్రహ్మతత్వంలోనే ఉంటాడు. అది సమం వల్ల జరుగుతున్నది. A student of Vedanta, like all true philosophers, must cultivate inner calmness. వేదాంతాన్ని అభ్యసించే సాధకుడు ఎప్పుడు కూడా లోపల పరమ శాంతితోనే ఉండాలి. He treads a very difficult path, often compared to the sharp edge of a razor. ఆయన ఎప్పుడు కూడాను ఆఫెన్ తర్వాత ఏంటి, Often compared to the sharp edge of a razor. అది అంటే ఆయన పాత్ని ఏమంటారంటే అసిధారా వ్రతం అంటాం మనం. అసిధారా వ్రతము అంటే ఏంటి, ఎంత కత్తి ఎంత పదునుగా ఉందో ఆ పదునైన కత్తి మీద నడవడం ఎలాంటిదో అలాంటిది అనమాట ఈ మార్గం. He must have convictions but should never be swayed by passions. ఆయనకి కొన్ని దృఢమైనటువంటి ఉద్దేశాలు అంటే ఉండాలి, కానీ ఎప్పుడు కూడా ప్యాషన్ అంటే ఏంటి, తనలో ఉన్న వాటితో కోరికలు వాటన్నిటితోటి మాత్రం ఆయన అసలైన దృఢ మార్గం నుంచి ఆయన తప్పుకోకూడదు. A Vedantist is often compared to a fire of blazing charcoal. Blazing charcoal. Fire of a blazing charcoal. చార్కోల్, డార్క్ హోల్ అని నోడి. అది సాధారణంగా దీన్ని ఎలా పోలుస్తారంటే బాగా అంటే నిప్పులు రాజుకున్న నిప్పులా ఉంటుందన్నమాట. Free from smoke and noise after the wood is consumed. అది అంటే అక్కడ ఉన్న ఆ కర్ర కాలిపోయిన తర్వాత కాలుతున్నప్పుడు స్మోక్ ఉంటుంది, సౌండ్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఏమీ సౌండ్ ఉండదు, అది పూర్తిగా రగులుకుంటూ ఉంటుంది, రగిలిపోయినటువంటి ప్రజ్వలంగా ఉంటుంది అనమాట ఆ బొగ్గులు అవి. అంతేగాని అక్కడ సౌండ్ ఉండదు, మంటలు ఉండవు. అలాగా ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ఎర్రగా ఉంటుంది నిప్పు, అదేనా? అది దాంట్లో ఏమో పొగ లేదు, పొగ అవన్నీను కర్ర కాలినప్పుడే పొగ సౌండ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. కర్ర కాలిపోయిన తర్వాత ఎర్రగా ప్రజ్వలితమైన నిప్పు ఒక్కటే ఉంటుంది. ప్రశాంతంగా ఉండడం అన్నదానికి చెప్తున్నారు. ప్రజ్వలితంగా ప్రశాంతంగా ఉండడం. ప్రజ్వలితంగా అంటే ప్రతిదీ తెలుసుకుంటూ నిరంతర జాగరూకతతో రీజనింగ్ తో ఉంటూ మళ్ళీ ప్రశాంతంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ బి దమా ఆర్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. ఇది ఇంద్రియ నిగ్రహం అంటాం మనం. Restraining the organs from both perception and action from their respective objects and keeping them under control. అది అంటే ఈ ఇంద్రియాలన్నిటినీ నిగ్రహించి వాటి యొక్క పనుల్లోంచి వాటి అనుభూతుల్లోంచి కూడా నిగ్రహించుకుని అలా ఉండడాన్ని మనం దమము అంటాం. The organs of perception are those of tasting, hearing, smelling, seeing and touching. 5 ఇంద్రియాల పనులు. ఈ 5 ఇంద్రియాల నుంచి మనం ఫ్రీగా ఉండాలి, అంటే వాటికి వశం అయిపోకుండా ఉండాలి. సాధారణంగా మనం టేస్టింగ్ అంటే రుచికరమైన వాటికి లోనైపోతూ ఉంటాం, మధురాతి మధురమైన వినడానికి ఆనందపడిపోతూ ఉంటాం, స్పర్శ జ్ఞానం స్పర్శతో అనుభవిస్తూ ఉంటాం. ఇలాగా 5 ఇంద్రియాల నుంచి వాటి యాక్టివిటీస్ నుంచి మనం అంటే తాబేలు ఎలా అయితే ఏమంటారు కూర్మాంగ
అని సర్వసహ అని ఈ గీతలో కూడా చెప్పాడు. అంటే ఎలా అయితే తాబేలు ముడుచుకుని ఉంటుందో అలాగ మనం 5 ఇంద్రియాల నుంచి ముడుచుకుని ఉండాలి. అంటే ఆ శక్తి అంతటిని ఇంకో దానికి స్పెండ్ చేస్తూ ఉండాలి. యదా సంహరతో కదా, అదే యదా. ఓకే. యదా సంహరతే చాయం కూర్మోంగానీవ సర్వశః అని అది లైన్. ఏంటి, తాబేలు ఎలా అయితే అన్నిట్లో తన అంగాలన్నింటినీ ముడుచుకుని ఉంటుందో ఏదైనా ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు అది ఆ కారపేస్ అంటారు దాన్ని, అందులో ముడిచేసుకుంటుంది. అలాగే ఈ సాధకుడు కూడా ఇంద్రియాల సుఖాలన్నిటి నుంచి తాను వాటిలో నిరంతరం అనుభవించకుండా ముడిచేసుకుని, అంటే అవి వదిలేయాలన్నమాట అక్కడ. The organs of action are those of speaking, grasping, moving about. ఈ ఆర్గన్స్ ఒకసారి వినబట్టలేదు కొన్ని పదాలు, కారణం తెలియట్లేదు. The organs of action. ఓకే, అంటే ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఇటువంటి పనులు చేస్తున్నాయో ఆ ఇంద్రియాలు. The organs of action are those of speaking, grasping, moving about, procreating and evacuating. ఇవి వాటి పనులు. వినిపించిందా? అంటే ఇంద్రియాలు చేసే పని మాట్లాడడం, చూడడం, వినడం, ప్రొక్రియేటింగ్ అంటే పునరుత్పత్తి చేయడం, ఇవన్నీ కూడా. అవంటే అవి కర్మేంద్రియాలు అంటాం, అవే కదా. ఇన్ని రకాల ఇంద్రియాల నుంచి అందం. కర్మేంద్రియాలు అంటే కాళ్ళు, చేతులు, అవన్నీ. Endowed with this virtue, the aspirant engages only in hearing about Brahman, reasoning about it and meditating upon it. అది సాధకుడు ఎప్పుడు కూడా వీటన్నిటిలోంచి మైండ్ పెట్టి, దృష్టిని పెట్టి అందులో ఉండడం కాదు, వాటిల్లోంచి కేవలంగా పరబ్రహ్మతత్వం మీదే ఆయన ఆలోచించాలి. దానికోసమే రీజనింగ్ చేయాలి. అంటే ఏంటి, వివేకంతో చూస్తూ ఆయన దాంట్లోనే ఉండడం అన్నది చేస్తూ ఉండాలి. ఇలాంటివన్నిటిని చేస్తే ఏం నష్టం అంటే మనస్సు డిసిపేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆయన మనస్సు 4 చోట్లకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఇది వినడం, అది వినడం, ఇది అనుభవించడం, అది అనుభవించడంలోనే మునిగిపోయినటువంటిది ఉన్నతత్వానికి వెళ్ళలేదు. అందుకే అంటే చిల్లులో ఉన్న పాత్ర ఎలాగైతే నీళ్ళన్నీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయో, సాధకుడి శక్తి అంతా ఇంద్రియ సుఖాల్లోకి వెళ్ళిపోయి అసలు పైకి వెళ్ళదు. ఇంద్రియ సుఖాల్లోంచి ఆ శక్తిని మనం విత్డ్రా చేసేస్తూ ఉంటే అది ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తుంది. మూడోది ఉపరతి ఆర్ సెల్ఫ్ సెటిల్డ్నెస్. సెల్ఫ్ సెటిల్డ్నెస్ అని ఉంది. ఉపరతి a function of the mind which prevents the sense organs restrained by sama and dhamma from drifting back to their respective objects. అంటే ఈ ఆర్గన్స్ అంటే ఈ ఇంద్రియాలు ఎటువంటి వాటి మీద తింటున్నాయో వాటిలోంచి దాన్ని విత్డ్రా చేసేయడం. కళ్ళు చూడడం మీద ఆసక్తి చూపిస్తాయి, అందమైనవి, అందులోంచి విత్డ్రా చేయడం. అలాగే 5 ఇంద్రియాలకి వాటి ఆసక్తి ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి వెనక్కి లాగేయడం అనమాట ఉపరతి అంటే. అంటే బాగా తింటున్న కొద్దీ చాలా రుచిగా ఉంటుందని తింటూ ఉంటాం, ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి విత్డ్రా అయిపోదు. అలాగా ఈ 5 ఇంద్రియాల యొక్క పనుల్లోంచి విత్డ్రా చేయడాన్ని ఉపరతి. విత్డ్రా చేసి పరమాత్మ తత్వం మీదే ఉంచడం. ఇవన్నీ ఒకదానికొకటి ఇంటర్లింక్. This virtue, according to some Vedantists, means the relinquishment of worldly duties and the acceptance of sannyasa or monastic life. అంటే కొంతమంది దీన్ని సన్యాస జీవితం అని కూడా అంటారు. అంటే ప్రాపంచిక భోగాలన్నీ వదిలేసి జీవించడం. Fourth one, titiksha or forbearance. సహనం. తితీక్ష అంటే ఫర్బేరెన్స్ అంటే సహనం. The endurance of all afflictions arising from the contact of the senses with their objects. ఎప్పుడైనా ఈ సెన్సెస్ వాటితోటి ఆబ్జెక్ట్స్ తోటి ఉన్నప్పుడు అటువంటి శీతోష్ణాలు ఉన్నాయి, అప్పుడు సహనంగా ఉండడం. శీతోష్ణాలలో ఒకే భావంతో, సమభావంతో, అంటే
సహనం వహించడం మనకి బాగా అది ఒక రకం. అలాగే ఇవన్నీ వాటి ఆబ్జెక్ట్స్ తోటి టచ్ లో ఉన్నప్పుడు వాటిని సహించడం. A man practicing this discipline does not care to relieve his physical suffering, nor does he show any anxiety or grief on its score. అది సుఖ దుఃఖాల నుంచి, రాగద్వేషాల నుంచి ఆయన విత్డ్రా అయిపోయి ఉండడం. అంటే ఆ సహనం, దుఃఖం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా సహనంగా అలాగా ఉండడాన్ని తితీక్ష అంటారు. అంటే మనుషులకి ఏమిటేమిటి శీతోష్ణాలు, మానవమానాలు, సుఖ దుఃఖాలు వీటన్నిటిలోని శాంతిగా సహనంగా ఉండడాన్ని అది తితీక్ష అంటున్నాం. By means of this discipline, the aspirant remains unagitated by heat and cold, pleasure and pain, love and hate, and the other pairs of opposites. ఈ రెండు రకాలైనటువంటి అంటే వ్యతిరేకమైన ద్వంద్వాలన్నిటితోటి ఏమాత్రం ప్రభావితం కాకుండా ఉండడాన్ని తితీక్ష అంటే లవ్ అండ్ హేట్, రాగ అనురాగాలు, రాగం విరాగం వీటన్నిటికీ అంటే మన మీద అభిమానం చూపెట్టినా ద్వేషం చూపెట్టినా రాగద్వేషాలు రెండింటికి చలించకుండా ఉండగలగడం. అలాగే వేడి చలవ ఇలాంటి వాటికి కూడా చలించకుండా ఉండడం. గౌరవం అగౌరవం, మర్యాద అమర్యాద ఇలాంటివన్నిటికీ అంటే ఎన్నో ఆపోజిట్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రపంచంలో. మనం సుఖము దుఃఖము వీటన్నిటి నుంచి ఆయన చలించకుండా సహనంగా ఉండడాన్ని తితిక్ష అని అంటాం. చలించితే ఏమిటవుతుంది లాజికల్ గా చూస్తే, ఎందుకంటే నేను అలా చూసేదాన్ని, ఏంటవుతుందంటే ఎనర్జీ డిసిపేట్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు డిసిపేటెడ్ మెంటల్ ఎనర్జీ వల్ల మన మనస్సు ఎనర్జీలెస్ అయిపోయి మనం వన్ పాయింటెడ్నెస్ అనేది కోల్పోతాం. అందుకు ఇవన్నీ అవసరం. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, సమాధాన ఆర్ కంప్లీట్ కాన్సన్ట్రేషన్. సమాధానం కంప్లీట్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఏకాగ్రత. concentration of the mind brackets low after it has been disciplined by the practice of the above mentioned virtues on Brahman as taught by the scriptures and by a competent teacher. అంటే సమధమాదులతోటి నిగ్రహించబడిన మనస్సు అది ఏకాగ్రతతో పరబ్రహ్మం మీద ఉంచడాన్ని మనం సమాధానం అంటాం. అంటే మన పర్పస్ ఏమిటో ఆ పర్పస్ మీద వన్ పాయింటెడ్నెస్ అన్నమాట, దాని మీదనే మన ఏకాగ్రత అంతా ఉంచడం. ఇంకా దేని మీద ఇది బాగుంది కదా అని వెళ్ళిపోవడం, అది బాగుంది కదా అవన్నీ కూడా పోవడం, కేవలంగా పరబ్రహ్మ తత్వం మీదే మన దృష్టి నిలపడం, అది ఏకాగ్రత. ఆరవ లక్షణం శ్రద్ధ ఆర్ ఫెయిత్. శ్రద్ధ ఆర్ ఫెయిత్, విశ్వాసం లేదా అంటే శ్రద్ధని ఫెయిత్ అని కూడా చెప్తారు. A function of the mind which enables the aspirant to accept as true the words of Vedanta as taught by a competent teacher. అంటే వేదాంతంలో మనకి బోధపరిచినట్టుగా లేదా అంటే ఒక శాస్త్రాలు చెప్పినవి గురువు చెప్పినవి వాటి మీద అనంతమైన విశ్వాసం కలిగి ఉండడం అనేది ఇది శ్రద్ధ. This is not a mechanical or unquestioning belief. అది ఏదో యాంత్రికమైన నమ్మకం కాదు, అది సంపూర్ణమైనటువంటి ఏమంటారు అటెన్షన్ తో ఉన్న నమ్మకం, అంటే అన్ని తెలిసి చేస్తున్న నమ్మకం. ఆ నమ్మకమే లేకపోతే ముందుకు వెళ్ళలేదు. ఎందుకంటే ఆ పరబ్రహ్మతత్వం ఇంద్రియాతీతమైనది, మనస్సుకు అతీతమైనది, అదొకటి ఉంది అన్న దాని మీద మనకి నమ్మకమే లేకపోతే ముందుకు వెళ్ళలేదు. It is rather an affirmative attitude of mind as opposed to the skeptical and negative. It is rather అంటే ఒక అఫర్మేటివ్ అంటే నిశ్చితంగా గట్టిగా అది
affirmative attitude of mind as opposed to the skeptical and negative. అంటే విమర్శనాత్మకంగా కానీ నెగటివ్ గా కానీ లేదు ఏంటుంటాయిలే అనేటట్టు కాకుండా ఒక రకమైనటువంటి సానుకూలతతోటి పూర్తి విశ్వాసం అన్నమాట. ఉన్నది అనే విశ్వాసం వల్లే ముందుకెళ్తున్నారు. Endowed with this virtue, the aspirant intuitively believes in the existence of ultimate reality and in the eternity of the soul. దీనివల్ల ఆయన అల్టిమేట్ రియాలిటీ మీద అనంతమైన విశ్వాసం వస్తుంది. ఆ ఆత్మ యొక్క అనంతత్వం మీద కూడా విశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్ళాలి. లేకపోతే ఏంటవుతుందంటే ఇంద్రియ సుఖాలు వదిలేసేటప్పుడు నచ్చక అదేమిటో అన్ని అవసరమా ఇప్పుడు, ఇది ఎంతో బాగుంది కదా అంటే డైరెక్ట్ పర్సెప్షన్ లోకి వచ్చే ఇంద్రియ సుఖాలు కదా, అందుకని మనిషి వాటిలోనే మునిగిపోతాడు. అది కానీ ఆ విశ్వాసం ఉంటేనే అటువంటి వ్యక్తే ముందుకు వెళ్ళగలడు. అది మెకానికల్ విశ్వాసం కాదు, సంపూర్ణమైనటువంటి అనుభూతితో అంటే ఉంది సుమా అని పూర్తి విశ్వాసం ఉన్నతోటే ముందుకెళ్ళాలి. Further, he knows that he is capable of making any sacrifice for the realization of truth. ఫర్దర్ అంటే ఆయనకి ఇంకా ఏం తెలుస్తుందంటే తను ఏ రకమైనటువంటి త్యాగానికైనా ఆ సత్యానుభూతి కోసం తాను చెయ్యగలడు, చెయ్యాలి అని కూడా. It is said in the Katha Upanishad that Nachiketa, armed with Shraddha, went to the abode of the king of death to seek the knowledge of the hereafter. టు సీక్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది Hereafter. అంటే నచికేతుడు యమధర్మరాజు దగ్గరికి అలాంటి దానితోటే వెళ్ళాడు. ఆయన ఇది ఇస్తాను అది ఇస్తాను అని ప్రాపంచికమైన సమస్త భోగాలు ఇస్తాను ఆయన టెంప్ట్ అవ్వడానికి కారణం ఆయన అటువంటి శ్రద్ధతో వెళ్ళాడు కనుక. Without this affirmative attitude of the mind, no success is possible in spiritual life. ఇలాంటి నిశ్చితమైనటువంటి అనంత విశ్వాసం అన్నది ఉంటేనే కానీ ఏ రకమైన జయము సంభవించదు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో. అంత గట్టి విశ్వాసం అంటే సడలింపబడని తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే అది ఎక్కడికి తొలగని విశ్వాసం అంటే తొలగించబడని విశ్వాసం ఉంటేనే ముందుకు వెళ్ళగలదు. దేనితోటి అది ప్రభావితం కాని విశ్వాసం ఉండాలి. ఇక్కడితో ఈ షట్ సంపత్తి అది అయిపోయింది. నాలుగోది అంటే మనం వివేకం, వైరాగ్యం, షట్ సంపత్తి, 4 ముముక్షత్వం ఆర్ లాంగింగ్ ఫర్ లిబరేషన్. అక్కడ కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పారు. ఏంటి ఇవే కదా చెప్పారు ఆయన కూడా. సాధన చతుష్టయంలో 3 అయిపోయాయి. నాలుగోది ముముక్షత్వము, లేదా దాన్ని మనకు అక్కడ ఎలా అనువదించారంటే ముముక్షత్వాన్ని ప్రేమ, లవ్. This is the intense longing of the student to free himself through the knowledge of the true self. అక్కడ ఆపుతాను. ఇది చదివినా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే ఇది తీవ్రతరమైనటువంటి ఇచ్ఛ. ఈ ఏంటంటే మోక్షం పొందాలి, తను లిబరేట్ అవ్వాలన్నటువంటి ఇచ్చనే మోక్షత్వం అంటున్నాం. From all bondages pertaining to the body, the mind and the ego, bondages created by ignorance. అది అంటే మనస్సు, శరీరము, అహంకారంతో వచ్చిన అన్ని బంధాల నుంచి పూర్తిగా విముక్తి. It must be understood. Hello? వినబడలేదు. The bondages created by ignorance అని రాస్తుంది. అది అంటే అజ్ఞానంతో సృష్టించబడిన బంధాలు అన్నిటి నుంచి విముక్తి చెందడం. It must be understood that longing is totally different from restlessness. అది ఇక్కడ బాగా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే మోక్షాన్ని ఆశించడం, అపేక్షించడం అన్నది అది
డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇగ్నోరెన్సా లేదా డిజైరా? Restlessness, which is an అంటే గట్టిగా అతను మోక్షాన్ని కోరుతున్నాడు అంటే అశాంతిగా ఉన్నాడని కాదు, అది అని అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే చట్పటాన అంటారు హిందీలో, అంటే రెస్ట్లెస్ గా డిస్టర్బ్డ్ గా ఉండడమా రెస్ట్లెస్నెస్ అంటే? గా ఉండడం, అశాంతిగా ఉండడం, ఇంకా ఎందుకు అయిపోవడం అనే ఒక భావన, అలా అది మాత్రం కాదు అని చెప్తున్నారు. Which is an inferior state of mind. This is an Which is an inferior state of mind. అంటే అలాంటి రెస్ట్లెస్నెస్ అనేది ఒక ఇన్ఫీరియర్ స్టేట్, మానసికంగా అది నీచ స్థితి, అది కాదు. మోక్షం కోరిన వాళ్ళకున్న స్థితి అలాంటి రెస్ట్లెస్నెస్ కాదు. A restless mind shows lack of self-control and also a lack of firm belief in the existence of truth. అది రెస్ట్లెస్ మైండ్ ఉన్నది అంటే అక్కడ ఆత్మ నిగ్రహం లేదు, తర్వాత వాళ్ళకి పూర్తి విశ్వాసం లేకపోవడం కూడా చూపిస్తుంది. పూర్తి విశ్వాసం, అనంతమైనటువంటి విశ్వాసము, శ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళకి అలాగా రాదు. అంటే ఏంటి, ఇలాంటి రెస్ట్లెస్నెస్ అనేది రాదు. Restlessness creates confusion. రెస్ట్లెస్నెస్ వల్ల ఆ వ్యక్తికి కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. The longing for freedom is the result of all the virtues mentioned above. లాంగింగ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అంటే మోక్షమని కోరడం అన్నది కోరిక కాదు అని నేను అందుకే చెప్పాను కదా, అన్ని రకాల సద్గుణాల కంటే గొప్ప సద్గుణం అది. It endows the mind with an intense one-pointedness. ఇది మనస్సుకి తీవ్రతరమైన ఏకాగ్రతనిస్తుంది. And enables it to pierce through the thick crust of ignorance. అజ్ఞానంలోంచి బయటపడడానికి దోహదం చేస్తుంది. Renunciation and the longing for freedom are the cardinal virtues through which the others bear their fruit. రెనౌన్సియేషన్ అంటే త్యాగం, తర్వాత రెనౌన్సియేషన్ అండ్ Longing for freedom are the cardinal virtues. అంటే అన్నిటినీను త్యాగం చేయడం, తర్వాత మోక్షం పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉండడం, అంటే ముముక్షత్వం, ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సద్గుణాలు. Through which the others bear their fruit. దానివల్ల ఇతర గుణాలన్నిటికీ వాటి ఫలితాలు వస్తాయి. Without these, ఇదేమిటో ప్రింట్ బాగోలేదు, నాకు బోధపట్టం లేదు. Without these, the mere ethical disciplines give only a veneer of spirituality. అంటే కేవలంగా నైతిక విలువలే ఉన్నాయనుకోండి, కేవలం సద్గుణాలు ఉన్నాయి ఒక వ్యక్తికి, కానీ ఆయనకి ఆధ్యాత్మికత మాత్రం వెళ్ళదు. సద్గుణాలు ఒక్కటి మాత్రం ముముక్షత్వం, మోక్షం వైపు తీసుకెళ్ళలేదు. ఈ సద్గుణాలతో మోక్ష ఇచ్చ ఉన్నప్పుడే, అప్పుడు మాత్రమే అది మోక్షానికి తీసుకెళ్తుంది తప్ప. అందుకే నేను ఏం చెప్తూ ఉంటానంటే, ఆధ్యాత్మిక సౌధానికి నైతిక విలువలు అన్నవి ఫౌండేషన్. ఫౌండేషన్ అంటే ఏమంటారండి, ఏమంటాం తెలుగులో? ఫౌండేషన్ ని ఆధారం, ఆధారం కదా. బిల్డింగ్ అంటే కార్నర్ స్టోన్ ఏమిటంటారు, ప్రాతిపదిక. అంటే ఇంకా అది కూడా కాదు, ఇంకో పదం ఉంది. అంటే అది కూడా తెలుగులో ఏమంటామండి ఫౌండేషన్ ని? ఇంకో పదం సరైన పదం రావట్లేదు. అంటే ఒక బిల్డింగ్ ఉండాలంటే ఫౌండేషన్ బాగుండాలి. ఆ ఫౌండేషన్ పునాది బాగుంటేనే బిల్డింగ్ బాగుంటుంది. అందుకంటే ఇది ఆ నైతిక విలువలు అన్నవి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి బిల్డింగ్, సౌధం అనుకోండి. దానికి నైతిక విలువలే పునాది లాంటివి. ఆ నైతిక విలువలు ఉంటేనే ఆధ్యాత్మిక సౌధం నిలుస్తుంది.
కేవలం నైతిక విలువలతో ఆధ్యాత్మిక పర్పస్ అయినటువంటి మోక్షాన్ని పొందలేము. నైతిక విలువలతో ఈ ముముక్షత్వం కలిసినప్పుడే మనం అసలైనటువంటి టార్గెట్ ని రీచ్ అవ్వగలం. అది చెప్తున్నాను. అంటే ఆధ్యాత్మిక సౌధం అంటే ఇక్కడ మనకి మోక్షం కదా. ఈ నైతిక విలువలతో పాటు కంప్లీట్ నమ్మకం అది కదా, శ్రద్ధ అది చెప్తున్నారు. డిజైర్ ఫర్ లిబరేషన్ అనేది ఉండాలి. అది ముముక్షత్వం అంటేనే ముందుకు వెళ్ళగలం. ఓన్లీ నైతిక, అందుకనే సత్య తపన అన్నది ఒక రకంగా చెప్పాలి. దాన్ని కూడా సత్య తపన అన్నా మోక్ష తపన అన్నా ఒకటి. అది ఉంటేనే అసలు దాన్ని పొందగలం. కేవలంగా మంచి అలవాట్లు మంచి లక్షణాలు ఉంటే చాలదు. దాంతో పాటుగా బ్లవెట్స్కిని మా పరమ గురువులు ఎందుకు తీసుకున్నారంటే నిస్వార్థ సేవాపరత్వం, గురు సేవాపరత్వంతో సత్య తపన ఉంది. అది ఉంటేనే వాళ్ళు కరెక్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అవుతారు. అందుకని కేవలంగా సద్గుణాలు ఉంటే చాలదు. సద్గుణాలతో పాటు లిబరేషన్ పట్ల ఆసక్తి కూడా ఉండాలి. ట్రూత్ పట్ల ఆసక్తి. Next paragraph. The great Shankara lays emphasis on the cultivation of bhakti or devotion as supremely necessary to the attainment of liberation. శంకరాచార్యులు ఏం చెప్తారంటే భక్తి చాలా అవసరం. అంటే అక్కడ అన్ని చోట్ల చెప్తున్నారు. నారద భక్తి సూత్రాలలో, త్రిపుర రహస్యంలో, అష్టావక్ర గీతలో, అన్ని చోట్ల ఏం చెప్తున్నారు. ఈవెన్ యోగ వాసిష్టంలో. వీటన్నిటితో పాటు భక్తి కూడా చాలా అవసరం. భక్తి అనగానే మనం పూజలు చేయడం కాదు, హృదయంలో సమర్పణ భావంతో ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని మనం సబ్మిట్ అవ్వగలిగే భక్తి చాలా అవసరం. పూదత్తులు, కర్పూరం, పువ్వులు కనబడతాయి, అవి కావు. హృదయంతో సమర్పణ. ఇప్పుడు నారద భక్తి సూత్రాలు చదివే మనకు అర్థమైంది. హృదయంతో సమర్పణ ఉండడమే భక్తి. అటువంటి భక్తి మాత్రం ఉండాలి. ఆ భక్తితో ఈ రకమైన విచారణతో మనిషి ముందుకు వెళ్ళగలడు. Bhakti is single-minded zeal and unswerving passion for the realization of truth. సింగిల్ మైండెడ్ తర్వాత అర్థం అవ్వలేదు. సింగిల్ మైండెడ్ zeal, ZEAL, zeal. జీల్ అంటే zeal అంటే ఒక ఉత్సుకత కదా. ఏమాత్రమును కన్సర్వింగ్ అంటే డివియేట్ అవనటువంటి అనంతమైనటువంటి విశ్వాసం, ఇవి ఉంటేనే ఆయన ముందుకు వెళ్ళగలడు. అంటే ప్యాషన్ అంటే ఒక రకంగా పరమాత్ముడి పట్ల అనంతమైనటువంటి ప్రేమ. అప్పుడు మాత్రమే ముందుకు వెళ్ళగలడు. Without this emotional urge, the aspirant often becomes lost in the wilderness of dry intellectualism. ఈ రకమైన భక్తి గాని లేకపోతే ఒక ప్రమాదం ఉంది. సాధకుడు ఈ విచారణ మార్గంలో కేవలం శుష్కంగా అయిపోతాడు. అందుకే చాలా మంది వేదాంతాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకుని కఠినాత్ములుగా తయారవుతారు. కానీ వేదాంతం అంటే ఆ సంపూర్ణత్వానికి వెళ్ళడానికి దయాదాక్షిణ్యాలు, ప్రేమ లేకుండా ఉంటాం అక్కడ కాదు. అందుకనే ఒక రకమైనటువంటి ఆ అనుభవం వస్తున్న కొద్దీ ఇవన్నీ డ్రాప్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అంటే ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ఆనందం వల్ల చిన్న ఆనందాలు ఎలా డ్రాప్ అయిపోతాయో ఈ వైరాగ్యం అన్నది కూడా అంత సులువుగా జరిగిపోతుంది భక్తి ఉండడం వల్ల. అది మనం అందరం నేర్చుకున్నాం కనుక అటువంటప్పుడు భక్తి అనేది లేకపోతే అది ఎంతో ప్రమాదం. ఏంటంటే శుష్కంగా తయారైపోతాడు ఆయన. ఏ సారము నిస్సారంగా అయిపోతాడు. అంటే ఏమీ అనుభవించట్లేదు ఇంద్రియాల నుంచి, తనకి సుఖం లేకుండా సారం ఏమీ లేకుండా అయిపోవడం కాదు. అది ఉపనిషత్ వాక్యం ఏముంటుందండి అంటే సమస్త సారాలు ఆయనై ఉన్నాడు. రసోహం, రసస్తోహం, అన్ని చోట్ల ఉన్న రసం నేనై ఉన్నాను అన్నప్పుడు రసహీనుడా ఆ పరమాత్ముడు. అందుకని అటువంటి రసస్తోహం అంటే నేనే రసమై ఉన్నానన్న వాడిని పొందడానికి మనం ఆ రసహీనం అయిపోకూడదు అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆ ఇంద్రియ సుఖాలన్నిటినీ వదిలేసి పూర్తి ప్రేమతత్వంతో పరమాత్ముడి మీద ఉన్న ప్రేమతో ఉంటే అటువంటి డేంజర్ మనం తప్పించుకోగలం. Becomes
lost in the wilderness of dry intellectualism or finds comfort in the ivory tower of a speculative philosophy. అంతే కదా, రెండో పదమే అర్థం అవ్వట్లేదు, అందుకనే ఆపుతున్నాను నేను. అండ్ బికమ్ తర్వాత ఏంటి? Becomes, అదే చదివిందే చదువుతున్నాను ఒక మారు. Becomes lost in the wilderness of dry intellectualism or finds comfort in the ivory tower of a speculative philosophy. ఇక్కడ స్పెక్యులేటివ్ ఫిలాసఫీ అంటే ఊహాత్మకంగా, ఇదే చూడండి మనకి దాన్ని తెలుగులో చెప్తాను మీకు, అంటే శిష్ట వేదాంతం అయిపోతుంది. అంటే ఇంకోటి చెప్పిన పర్వర్టెడ్ గా అయిపోతున్నారు చాలా మంది, ఎందుకంటే పూర్తిగా తెలుసుకోరు అనమాట. సగం సగం అర్థం చేసుకుని అది అసలైన దాన్ని కోల్పోయే పరిస్థితి రాకుండా ఇది మనని రక్షిస్తుంది ఈ భక్తి. అంటే స్పెక్యులేటివ్ ఫిలాసఫీ అంటే మనకి ఫిలాసఫీ మనం వేదాంతులు అని ఒక ఊహించుకునేటువంటి టైపా ఏమిటి, అలా అనేసుకోవడమనా? నువ్వు అసలు ఆ స్పెక్యులేటివ్ పదం వదిలేసి విను. ఏంటంటే నేను ఇంతకు చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ నీకు అర్థం అవ్వాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇది అని కాన్సెప్ట్ పెట్టుకుని వాళ్ళకి ఎవరికి ఎలా అర్థం అవుతే అందుకే వాళ్ళని ఏదో అంటాం అనమాట. అంటే సరైన వేదాంతం కాకుండా వేరే రకంగా వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. ఆ అర్థం చేసుకోవడం వల్ల వేదాంతికి అసలు ఏమీ ఉండకూడదు, ఆ సౌందర్యాన్ని చూడకూడదు, కళ్ళు మూసేసుకుంటారు. అలాగా అంటే ఉదాహరణ చెప్తున్నాను, ఎవరు ఎలా అర్థం చేసుకుంటే వాళ్ళు అసలు అందరి పట్ల కఠినంగా ఉండాలి, ఇలా అర్థం చేసుకుంటారు. అందుకని వాళ్ళ జీవితంలో అలా మూడులా జీవిస్తారు. అంటే అది కాదు, భక్తి వల్ల భగవంతుని ఉన్న ప్రేమతోటి ఆ లక్ష్యం చాలా సులువుగా చేరుకోగలం. వాళ్ళు ఇలాగ తయారైపోకుండా ఇంటెలిజెన్స్ ఒక్కటే ఉంటుంది వాళ్ళకి, వివేకం ఒక్కటే. అంటే వివేకంతో ఇంటెలిజెన్స్ అంటే తెలివితేటలతో ఉన్న విచారణతోటే ఉంటారు తప్ప మరి అంతకంటే రీజనింగ్ తోటే ఉండగలరు. కానీ అక్కడ ప్రేమకి ఆ సంపూర్ణత్వానికి దారితీసే స్థితి ఉండదు. స్పెక్యులేటివ్ అంటే అంతే, వాళ్ళు ఏదో అనుకుంటారు, ఆ అనుకున్నదే సమస్తం అని భావిస్తారు. అలా ఎంతమంది ఉన్నారు. అంతేగాని అసలు దానికి వెళ్ళలేక ఇప్పుడు పండితులు కూడా తప్పుడు మార్గాల్లో వెళ్ళిపోతున్నారని చెప్పారు కదా, త్రిపుర రహస్యంలోనూ మరి ఇందులోనూ. పండితులు కూడా అర్థం చేసుకోవటం లేదు, అనుభూతి జ్ఞానాన్ని పొందటం లేదు, కేవలంగా శాస్త్ర జ్ఞానంతో ఇంకా అంతవరకు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా పరమాత్మతో ఉంది ఏమిటి, ఇంద్రియాతీతమైంది, మనసుకు అతీతంగా అని కూడా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అంటే ఫైండ్స్ కంఫర్ట్ ఇన్ ది ఐవరీ టవర్ అన్నారు కదా, అందుకనే లిటరల్ గా చూడక ఐవరీ టవర్ ఇక్కడ ఏమిటా అంటే ఐవరీ టవర్ ని వదిలే, దాన్ని దేంతో కంపేర్ చేస్తారో అది తీసుకో. స్పెక్యులేటివ్ ఫిలాసఫీ మరి ఎందుకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూస్తే జ్ఞానం బంధ నీకు నీలాంటి వాళ్ళ కోసమే టవర్ ని పట్టుకున్నావు, అలాంటివే పట్టుకుంటావు కనుక నేను చెప్పే ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినకుండా లక్ష్మి ఏదో ఐవరీ టవర్ వదిలేస్తోంది, ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదో తప్పైపోతుంది అనుకుంటున్నావు. అక్కడ నేను ఐవరీ టవర్ ని పట్టుకుని చెప్పడం ఎందుకు చెప్పు, అవసరమా? అంటే అది అందులో ఏంటి, వాళ్ళు పొగరుగా అహంకారంతో ఉంటారా? ఫైండ్స్ కంఫర్ట్ అని అంటున్నారు అని. నువ్వు ఏది కూడా చాలా సార్లు ఏంటంటే యు ఆర్ ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్, బట్ యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ వాట్ ఎవర్ అని తెలియదు. దాని రీజన్ ఏంటంటే నీకు ఇంగ్లీష్ పరిజ్ఞానం ఉన్నది కనుక ఆ పరిజ్ఞానం వల్ల లక్ష్మి అంత కరెక్ట్ గా చెప్పలేదేమో అంటుంది. ఐ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ అని చేస్తున్నావు. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ ద కాన్సెప్ట్. అర్థమైందా? ఓకే ఓకే. నేను ఐవరీ టవర్ ని ఎందుకు అంత పెద్దగా చెప్పలేదు, అది ఇప్పుడు ముఖ్యం కదా కంపారిజన్. వాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి, వాళ్ళు ఊహించుకున్నటువంటి, వాళ్ళకి అర్థమైనటువంటి భావనల్లో వాళ్ళు మునిగిపోతున్నారు. ఐవరీ టవర్ అయితేనే ఐరన్ టవర్ అయితేనేంటి, అది ఎందుకు మనకి? యు అండర్స్టాండ్ వై ఇంపార్టెంట్ చేసాను అనుకో, ఒక నిమిషం ఎవరు ఉండలేరు ఇక్కడ. ఏమిటి మక్కి ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తే ఆ పదానికి ఇంగ్లీష్ లో దాని పదం వేరు, దాని ఆర్డర్ వేరు, తెలుగులో అది వేరు కదా. అవును అవును కరెక్ట్. చేస్తే వీళ్ళెవరికి ఇంకా ఒక నిమిషం ఉండరు. సరే సరే ఓకే 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 అయిపోయింది మనది, ఇది సెషన్ కి ఇది అయిపోయింది. లాస్ట్ ది హీ ఫెయిల్స్ టు రీచ్ ద గోల్, ఇక్కడ ఆపుదాం. అది ఎంతసేపు అయింది? టైం అయింది అయిపోయింది.
7:58 ఇక్కడ ఆపుదాం. ఇది కూడా అయిపోయింది. నువ్వే ఎగ్జాంపుల్ జ్ఞానం బంధ అనడానికి అర్థం ఏంటంటే యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ ఐ యామ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. I understand. ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆ తెలుసున్న జ్ఞానం పట్టుకుని వెళ్ళాడతాం మనం. అండ్ వీ నెవర్ గో బియాండ్ దట్ వే. కూడా చెప్పారు జ్ఞానం బంధ అని. అంటే మనం తోటి సమస్తం చూస్తూ ఉంటాం. ఇట్ మే బి బియాండ్ దట్ ఆల్సో. మేబీ కాదు, ఇట్ ఈస్ బియాండ్ దట్. రైట్. అందరికి ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అడగండి, లేకపోతే నన్నే చెప్పమంటే చెప్తాను. కానీ మీరు అడిగితే బాగుంటుంది. ఇంటరాక్షన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ స్పీచ్. ఇవాళ వచ్చినవన్నీ మనం ఆల్రెడీ వివేక, వైరాగ్య, సదాచారం, సత్సంపత్తి అంటే ముముక్షత్వం, ఈ 4 మనం బాగానే అధ్యయనం ఇంతకు ముందే చేసాము. తర్వాత అంతకు ముందు వచ్చిన కాన్సెప్ట్ కూడా మనకి మాయ అనేది, అజ్ఞానం అన్నది ఒక పెద్ద మేఘం లాగా షైన్ అవుతూ ప్రకాశిస్తున్న సూర్యుని ఎలా కమ్మేస్తే గాలి అంటే విచారణ అనే గాలితోటి తొలగించుకోవాలి. బాగుంది కదా ఆ ఎగ్జాంపుల్ నుంచి మనకి అది అర్థమైందంటే విచారణ వల్లే అజ్ఞానము, భ్రాంతి తొలగుతాయి. సత్యం అనేది మనకి రివీల్ అవుతుంది. మనకి ఎంత ఉన్నా ఐ నో నథింగ్ అనే స్థితి రావాలి. దెన్ ఓన్లీ వి లెర్న్ సంథింగ్. ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను అదే చదివాను. క్రియేటివిటీ అంటే మనం తెలుసుకున్నది ఏంటంటే, క్రియేటివిటీ అన్న హెడ్డింగ్ లో కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పిన విషయాల్లో మనకి ఎన్నో తెలుసు అనుకుంటాం. మనం అంతా కాపీ నాలెడ్జ్ మీదే ఆధారపడి ఉన్నాం. మనకంటే మనకి ఏదైనా తెలుసా అని ఎప్పుడు ప్రశ్నించుకోవడానికి మనకు భయం. ఆ వీళ్ళ జ్ఞానం, వాళ్ళ జ్ఞానం, వీళ్ళు చెప్పింది వాళ్ళు చెప్పిందే మనం తెలుసు. కానీ మనకంటూ మనకి ఏదైనా తెలుసా? ఇమిటేషన్, కాపీయింగే మనకు తెలుసన్న విషయం మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ ఏమీ తెలియని స్థితిలోనే నిజంగా అంతా సంభవిస్తుంది అంటున్నారు. సంథింగ్ ఐ నో అన్న స్థితిలో ఏది సంభవించదు. ఆ నాలెడ్జ్ అన్నది అక్కడ అంటే మనం ఇంతకు ముందు సంపాదించిన ఆ జ్ఞానం అక్కడ ప్రశ్న వేస్తూ కూర్చుని ఆ రియాలిటీ యొక్క పర్సెప్షన్ నుంచి మనం అడ్డేస్తుంది. అది జ్ఞానం బంధ అంటే. అర్థమైంది ఈ పాయింట్ అందరికి? ఎవరికైనా అర్థం కాబట్టి చెప్పండి. ఓకే, ఎవరైనా ఏమైనా మాట్లాడతారా? Am I audible? నేను ఇంటరాక్ట్ చేశాను కదా అని నేను ఊరుకుంటున్నాను. నాకే ఇంకా చేయాలన్నా చెయ్యొచ్చు ఆర్ అదర్. ఓకే, అంతా క్లియర్ గా ఉంది మేడం. కాన్సెప్ట్ మీరు చెప్పినవి ఆ పాయింట్లు, ఆ 4 పాయింట్సే కదా. వైరాగ్యము, తర్వాత భక్తి, తర్వాత కాంటెంప్లేషన్, అవి 4 ఉండాలి. తర్వాత అన్లర్న్ చేయాలి. మనకున్న నాలెడ్జ్ ని అక్కడ అదే పెట్టుకుని కూర్చుంటే అవ్వదు. అన్లర్న్ చేసినప్పుడు ఆ ఫ్రీ మైండ్ ఉన్నప్పుడే ఆ ప్యూరిటీ వస్తుంది అనే పాయింట్ బాగా స్ట్రెస్ చేస్తాం. మనం నాలెడ్జ్ తో బంధించబడిపోతున్నాం. బికాజ్ ఐ నో దిస్, ఐ నో దట్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ బైండింగ్ అస్. అదే ఆ కాపీ పేస్ట్ సిస్టమ్ తీసేసి ఆ రియల్ విజ్ఞానం అనేది మనకే తెచ్చుకోవాలి అనే పాయింట్. మీరు అన్నది అది నిజమే. ఎక్కువగా కాపీ పేస్టే చేస్తూ ఉంటాం మనం. అంటే తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, we learn in the name of education. మనం నేర్చుకున్నదంతా కాపీయింగ్. మనది అంటూ మనకి సహజత్వం అన్నది ఏంటి లేదు. ఆల్ అవర్ రియాలిటీ అంటే రియల్ సహజ న్యాచురాలిటీ ఇస్ కిల్డ్. వీఆర్ కిల్లింగ్ అవర్ సెల్ఫ్. విల్ నెవర్ సీ వాట్ ఈస్ ఇంకొకరి అభిప్రాయం కాకుండా నాలో ఏముంది అని మనం ఏది చూసుకోం. అండ్ వీ డిపెండ్ ఆన్ ద నాలెడ్జ్ విచ్ వీ ఎర్న్. ఉన్న దాని మీదే ఆధారపడుతూ ఉంటాయి. అందుకే ఇంటర్నల్ రెవల్యూషన్ రావాలి.
డూ ఐ నో ఎనీథింగ్, నాకు అసలు తెలుసా వీటన్నీ కాకుండా అని ప్రశ్నించుకుంటే తెలుస్తుంది. అవును. నమస్తే అమ్మా. నమస్కారం అండి. ఈరోజు ప్రస్తావన అంతా కూడా మా అందరికి రోజు ఉపయోగకరంగానే ఉంటుంది. ఇవాళ ప్రత్యేకించి చాలా ఉపయోగకరమైన విషయాలే వచ్చాయి. ఎందుకంటే గతంలో మేము తెలుసుకుంటున్నా కూడా అవి మళ్ళీ మళ్ళీ తెలుసుకొని అమలుపరచడానికి ఎంత ఎక్కువగా వీలైతే అంత ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవడానికి అది అవసరం. కాబట్టి ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా మన అవసరాలను ఇంకా ఉన్నతం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి వినవలసిన అవసరం ఉంది మా ముందు. ఈరోజు గురువు శిష్యుల్ని ఎలాగ తరింపజేస్తాడు, తన అపారమైనటువంటి దయను శిష్యుడి యందు ఎలా ప్రసరింపజేస్తాడు, ఎన్నో జన్మల నుంచి కూడా ఆయన తెలుసుకోలేనివి సాధించలేనివి గురువు దయతో ఎలాగ సాధించగలడు అనేది ఒక విషయం చాలా బాగా తెలిసింది. రెండవది ఏంటంటే సాధనా చతుష్టయాల గురించి చక్కగా చెప్పారు. అవన్నీ మనకు వినడానికి చాలా సులభంగా ఉన్నాయి మాకు, కానీ అవి నిత్య జీవితంలో ఆచరించినప్పుడు మా యొక్క సహజమైన స్వభావాలు ఏవైతే ఉంటున్నాయో అవే మళ్ళీ వ్యక్తమైపోతున్నాయి. కానీ ఈ సత్యము అంత ప్రాక్టికల్ గా మూవ్ అవడం లేదు. అందుకోసం అనునిత్యము ఇలాంటి భావనలని స్మరణం చేసుకుంటూ గురువాక్యాలని అదిలపరుచుకుంటూ హృదయంలో నిత్య అనుభవాలలో ఆ సత్యాన్ని వ్యక్తం చేయగలిగేటువంటి స్థాయికి ఎదిగి ఆ ముముక్షత్వ భావన, మన స్వరూపమైనటువంటి ముముక్షత్వ భావనని మనం అనుభూతి చెందే వరకు కూడా ఈ దివ్యమైనటువంటి సంపత్తిని విడవకుండా చక్కగా ముందుకెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నదని ఇవాళ ఈ క్లాస్ లో నాకైతే బాగా అర్థమైందమ్మా. ఇది విషయం అమ్మా. ఎంత మంచి ఉపన్యాసాన్ని, ప్రవచనాలని మాకు అందించి ఆ గురువు ఎలాగైతే శిష్యుల్ని ప్రభావితం చేస్తారో, అనుగ్రహిస్తారో, మీరు కూడా మాయందు అలాంటి అనుగ్రహాన్ని చూపిస్తున్నందుకు, మీరు మాయందు చూపించిన అనుగ్రహం వల్లే మాలోని ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావన ఉత్పత్తి ఇంకా ఎక్కువ అవుతుందనేటువంటి ఆ శ్రద్ధ ఇంకా అధికమయ్యి ఉన్నత మార్గంలో మేము ప్రయాణం చేయడానికి మాకు అదొక ఉపయుక్తంగా మారుతుందని మాకు ఈ 2-3 నెలల నుంచి ఈ క్లాసెస్ వల్ల అర్థమవుతుందమ్మా. ఇలాంటి గొప్ప అవకాశం మాకు మీరు కల్పించినందుకు మీకు సదా ధన్యవాదాలు. శుభమ్మా. ధన్యవాదాలు. ఇంకెవరైనా? నమస్తే మేడం గారు. హలో, నమస్కారం, చెప్పండి నారాయణ గారు. అదే మేడం గారు, అంటే ఈరోజు అంటే క్లాస్ చాలా బాగుంది మేడం గారు. అంటే మనం ఆల్రెడీ చర్చించుకున్న విషయాలు అయినా సరే, అంటే ఈ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి అంటే ఈ సాధనలు అన్నీ కూడా అవసరమే. అంటే కేవలంగా మంచి పనులు చేస్తేనే ఈ ఆత్మజ్ఞానం అనేది రాదు అన్న విషయాన్ని అంటే మీరు పదే ప్రతి పాయింట్ చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఏదో మనం మంచిగా ఉంటే ఇది రాదు. ఎందుకంటే తీవ్రమైనటువంటి ఆ జిజ్ఞాస ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఈ ఆత్మజ్ఞానం వస్తుంది తప్ప, అందుకే కొంతమందికి మేము దగ్గర కొట్టుకొచ్చి మేడం గారు ప్రవచనాలు చెప్తున్నారు వినండి అంటే వాళ్ళు వస్తున్నారు, 2 రోజుల నుండి వెంటనే స్కిప్ అయిపోతున్నారు అన్నమాట. అంటే అప్పుడు ఏమనిపించింది, అంటే ఎవరికైతే అవసరమో, ఎవరికైతే తీవ్రమైనటువంటి జిజ్ఞాస ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే దీనికి అర్హులేమో అని అంటే భావన వచ్చింది అది మాకు. అలా ఏంటంటే ప్రతి పాయింట్ అంటే ఆత్మజ్ఞానాన్ని అంటే రైటర్ కూడా చాలా బాగా ప్రతి విషయాన్ని రాసుకొచ్చారు. దాన్ని మీరు అనుభవ జ్ఞానంతో చెప్పటం వల్ల మాకేంటవుతుందంటే ప్రతిరోజు దీన్ని విచారించడం వలన మాలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి ఏవైతే దుర్గుణాలు అయితే ఉన్నాయో, అంటే ఇంతకు ముందు సాధన చేసినా సరే అవి మాకు అందుబాటులో లేనటువంటివి ఇప్పుడు ఏంటవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ కోపం కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకోటి కానివ్వండి, అండర్స్టాండ్ కానివ్వండి, ప్రతి విషయాన్ని కూడా దీన్ని విచారణ చేయటం వలన, అలాగే ఇంద్రియ సుఖాల దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ కూడా దీన్ని విచారించడం వలన ఎస్ అంటే అల్టిమేట్ అంటే ఒకటి ఉంది, దాన్ని చేరుకోవాలంటే ఇంకా మనం తీవ్రమైనటువంటి తపనతో జిజ్ఞాసతో చేయాలి అనేటువంటి ఫీలింగ్ అయితే ప్రతిరోజు మీ చెప్పే ఉపన్యాసం వల్ల మాకు అది చాలా బాగా, అంటే నాలాంటి సాధకులకి అంటే నేను కర్మ సిద్ధాంతం కానివ్వండి, అంటే ఎందుకు ఒకడికి బాగా ఉంటున్నాడు ఇంకొకటి బాగా ఉండట్లేదు ఏంటి
అంటే ప్రతి పాయింట్ టు పాయింట్ అదంటే మేము పుస్తకం చదివితే ఏదో ఉంటుంది ఆ పక్కన పడేస్తాం, కానీ మీ అనుభవ జ్ఞానంతో దాన్ని మాకు బాగా వివరించింది. ఎందుకంటే మామూలు ప్రవచనకర్తలు ఏం చేస్తారు, ఉపన్యాసకులు ఏం చేస్తారంటే ఆ సభను బాగా రక్తి కట్టించడానికి వాళ్ళు ఏవో పెద్ద పెద్ద శ్లోకాలు వల్లిస్తారు, పెద్ద పెద్ద ఇది చేస్తారు. 1 గంట ప్రవచనం చెప్పాలంటే 3 గంటలు అన్ని శ్లోకాలన్నీ ప్రిపేర్ అవుతారు. అలా కాకుండా ప్రతిదీ కూడా మీ అనుభవ జ్ఞానంతో చెప్పడం వలన మాలాంటి సాధకులకి ఇది గొప్ప ఉపయుక్తంగా మారుతుంది అనమాట నేను చెప్తున్నాను. అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే మీలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమ, ఆ తపన, అంటే అందరూ బాగుండాలి, అందరూ కూడా ఈ ఒక అల్టిమేట్ ఒకటి ఉంది. అంటే ఎప్పుడో ఎన్నోసార్లు మీరు అన్న వన్నెస్ అని, ఆ వన్నెస్ అని ఎన్నోసార్లు అన్నా సరే అదేంటో అన్నది ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు ప్రవచనం వల్ల ఆ వన్నెస్ అంటూ ఒకటి ఉంది. అన్నిటికీ అది ఆధారభూతమైనటువంటి సత్యాన్ని మాకు బాగా క్లియర్ ప్రతి పాయింట్ అర్థం అవుతుందమ్మా. అంటే ఇంత ఓపికగా చెప్పినటువంటి మీకు శతకోటి ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. నమస్తే మేడం. నమస్కారం రామ్మోహన్ గారు. అంటే ఈ మనకు ప్రతిరోజు ఏదైతే జరుగుతున్నదో ఇది ఒక అభ్యాసం లాగా అయిపోయింది మేడం. ఇది అంటే ఒక ప్రాక్టీస్ లాగా, అంటే విన్నది మరీ విన్నా కూడా అది అంటే ప్రాక్టికల్ గా ఇది చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఒక విధమైన స్థితిలోకి మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఒక స్థితిలోకి, ఒక స్లాట్ లోకి చేరుకునేంత వరకు ఈ యొక్క అభ్యాసం అయితే కంపల్సరీ కావాలి. ఎందుకంటే మనసు అంత తొందరగా స్థిరపడదు. ప్రతిరోజు ఇలా అంటే ఏదో విధంగా దాని గురించి పదే వినడం వలన ఏమవుతుందంటే కొన్నాళ్లకు మనసు అనేది స్థిరపడడానికి అవకాశం ఉంది. ఇది గురుముఖంగా మీరు చెప్పే, అంటే ప్రతిరోజు ఒకటే రిపీటెడ్ సబ్జెక్ట్ వస్తున్నా కూడా మీరు చెప్పే విధానంలో, అంటే ఒక క్లాస్ మిస్ అయితే మాత్రం మీరు చెప్పే విధానంలో జరిగే, అంటే ఎన్నో రకాలు, అంటే ఈ రోజు చెప్పింది రేపు చెప్పడం లేదు మీరు. అలాంటి ముఖ్యమైన విషయాలని మేము మిస్ కావడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మేము మా మనసును సరిగా ప్రిపేర్ చేసుకోలేనప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఇది రోజు వినేదే కదా, ఆ అమ్మగారు చెప్పేది రోజు వినేదే కదా, అంటే రోజు ఒకే విధమైన ఇదే కదా అనే ఒక ఇదిలోకి రావడానికి అవకాశం ఉంది. కానీ రోజు వినేదే ఆ రోజు వినే సబ్జెక్ట్ లోనే మీరు చెప్పే విధానము, అంటే ఈ రోజు చెప్పింది రేపు అట్లా కాకుండా, అంటే ఎన్నో ఈ రోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు ఒకటి చెప్పారు మీరు, ఏదంటే మనిషికి జ్ఞానం గురించి చెప్పారు. నేను జ్ఞానిని, లేకపోతే ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంటే కూడా మనిషికి అడ్డంకు అనేది, అది అద్భుతమైన అంటే ఒక రియాలిటీ, అది పచ్చి నిజం. అది మనిషికి ఆ జ్ఞానము అడ్డొస్తుంటది, పదే అడ్డొస్తుంటది మనిషికి. అడ్డొచ్చి దాన్ని మనం ముందుకు పోవడానికి చాలా ట్రబుల్ చేస్తుంటుంది. అంటే మనిషికి శూన్యం అయిపోవాలి. శూన్యం అంటే నేను ఏమీ తెలియదు అనే శూన్య స్థితిలోనే, అంటే ప్రతిరోజు మా యొక్క పాత్రను ఖాళీగా ఉంచుకుంటేనే ఏదైనా నింపుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ పాత్ర ఖాళీగా లేకపోతే మాత్రం దాంట్లో ఏమి నింపుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు. ఆ పాత్రను ప్రతిరోజు ఖాళీ చేసుకొని నేను మీ దగ్గరికి వచ్చి కూర్చుంటేనే మేము ఏదైనా గ్రహించగలము. అలా కాకోకుండా నిన్న నాకు కొంచెం తెలిసింది, మొన్న నాకు కొంచెం తెలిసింది, ఈ దీంతో నాకున్న నాలెడ్జ్ని నేను మీ దగ్గర ప్రదర్శించాలనుకోవడం కానీ, లేకపోతే ఇలాంటివి ఏదైనా ఉందనుకోండి, అది అడ్డంకి అయిపోతుంది అనేది నాకు అర్థమైపోతుంది. ఎప్పటికైనా కూడా ప్రతిరోజు ఖాళీ పాత్రతోటి రావడం అనేది మా యొక్క
ఆ, ఆ, అవసరము. ఆ, మా యొక్క స్థితిని అట్లా ఒక ఒక పాత్రను తీసుకొని వచ్చేసి మీ దగ్గరికి వచ్చేసి ప్రతిరోజు కూర్చొని ఆ పాత్రలో ఎంతో కొంత మీరిచ్చే జ్ఞానాన్ని నింపుకొని మళ్ళీ వెళ్ళాలి. ప్రతిరోజు మళ్ళీ ఖాళీ చేసుకొని రావాలి. ఎందుకంటే మా దగ్గర ఉన్న ప్రజ్ఞను ప్రదర్శించడంకి ఇది చేస్తే ఏమైపోతుందంటే మాకు మాకు మేమే ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశాన్ని కోల్పోతాము అనేది నాకు అర్థమైపోతుంది. అలాంటిది ప్రతిరోజు మీ యొక్క విజ్ఞానాన్ని మాత్రం మేము తీసుకోవడానికి మా పాత్రను ఖాళీ చేసుకునే రావాల్సి వస్తుంది. దీన్ని ఈ పాత్రలో నింపుకున్నది ఉట్టిగా ఉంచుకోవడానికి కాదు, దాన్ని మళ్ళీ సద్విచారణ చేసుకొని మంచి అంటే ఎంతవరకు ఈ వేదాంతం ఎంతవరకు వింటున్నాము, ఎంతవరకు ఇది చేస్తున్నాము, ఎంతవరకు ఆచరణలో పెట్టగలము, అంటే కొంతలో కొంత కనీసం మనం పర్వతం అంతా చేయలేకపోయినా సూది మొన అంత విషయం నుంచి స్టార్ట్ చేసిన ఈ విచారణ అనేది కనీసం ఎక్కువ అవ్వుకుంటూ మనం ఎక్కువ నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేసుకొని ముక్తి మార్గంలో ముందుకెళ్ళొచ్చు అని నా యొక్క అభిప్రాయము. ఇది నేను గ్రహించింది ఈరోజు. ప్రతిరోజు మాత్రం ఒక కొత్త విషయాలను, అంటే ఇప్పుడు ప్రవచనకారులు, ఇప్పుడు నారాయణ గారు చెప్పినట్టు ప్రవచనకారులు కానీ వాళ్ళు ఏందంటే వాళ్ళ ప్రవచనకారులలో వాళ్ళ ప్రజ్ఞ కనిపిస్తుంది ఎక్కువ. మనం డీప్ గా ఆలోచన చేస్తే వాళ్ళ ప్రజ్ఞ కనిపిస్తుంది. వాళ్ళ ప్రజ్ఞను చూపించడం కోసం ఎక్కువ ఇది అనేది దాంట్లో ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ అది కాదు. మీ దగ్గర నుంచి మేము నేర్చుకుంటున్నది ఏంటంటే ప్రజ్ఞ కాదు, మనం గురువు గారు ప్రజ్ఞ కాదు చూపించాల్సింది. గురువు గారు ఏం చేయాలంటే, గురువు గారు ఎవరికి అంటే శిష్యులకు ఏ విధంగా బోధిస్తే వాళ్ళకి ఎక్కుతుంది, ఎలాంటి స్థితిలో వాళ్ళకు ఎలాంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పాలి, ఎవరు ఏ విధంగా దాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఎవరు ఏ విధంగా దాన్ని అపార్థం చేసుకుంటున్నారు, అపార్థం చేసుకునేటట్టు దగ్గర అర్థం చేసుకునేటట్టు, అర్థం సరిగా చేసుకోలేని వాళ్ళ దగ్గర మరింత మంచిగా అర్థం చేసుకునేటట్టు నిష్కర్షగా, అంటే మీ విధానాన్ని మాకు అలవాటు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే మీ యొక్క తత్వాన్ని, మీరు చెప్పే విధానాన్ని మాకు అలవాటు చేసి మీ మీద మాకు ఇంకా ప్రేమ పెరిగే స్థితిని మీరు తీసుకొస్తున్నారు. ఎందుకంటే మీ కఠినత్వాన్ని ఒక దగ్గర ప్రదర్శించడం కానీ, ఒక మృదుత్వాన్ని ప్రదర్శించడం కానీ, ఇవన్నీ ఎక్కడ దేనికి అవసరమో ఆ టైంలో అలా చెప్పుకుంటూ మమ్మల్ని అద్భుతమైన ఒక గమ్యం వైపు తీసుకుపోతున్నారని నా అభిప్రాయం అమ్మా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్కారం అండి. అయితే ఒక పాయింట్ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, నేను చెప్పే బోధకే కాదు, జ్ఞానం బంధిస్తుంది. ఏంటంటే ఆత్మజ్ఞానం కానీ ఇంకా ఉన్నత స్థాయి విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి అక్కడ నథింగ్ లోంచి అవగాహన, అంటే ఆ అనుభవం వస్తుంది. కానీ మనం సంథింగ్, మన గత జ్ఞానం ఎప్పుడైతే పెట్టుకుంటామో అది ఆ జ్ఞానానికి అది అడ్డైపోతుంది. అంటే అందుకని జ్ఞానం ఒక అగ్నిపుల్లలాగా రగిల్చాలన్నారు, అంతవరకే. తర్వాత విచారణ. అంతేగాని తెలుసున్న విషయాన్ని పట్టుకోవడం అన్నదే మన అందరిలో చాలా మందికి 100%లో 99.99% ఉంటారు. బికాజ్ ఐ లెర్న్, సో దిస్ ఇస్ రైట్ అని. అలా కాకుండా అది తెలుసున్న దాన్ని వదలడం కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు ఉన్నతమైనటువంటి దాన్ని మనం అవగాహన చేసుకుంటాం. మామూలు నిత్య జీవితంలో కూడా మనకు తెలుసున్నదే అన్న వాళ్ళు కొత్తగా ఏది నేర్చుకోలేరు. వాళ్ళకి ఓపెన్ మైండ్ అంటారు. నాకు ఏమీ తెలియదు, నేను ఇంకా నేర్చుకోవాలి అన్న స్థితి ఉన్నప్పుడే మనం ఏమైనా నేర్చుకుని ముందుకు వెళ్ళగలం. భౌతిక జీవితంలో కూడా అప్పుడే నేర్చుకోగలం. ఇంకా ఆధ్యాత్మిక అనుభవానికి ఈ గత జ్ఞానం అడ్డొస్తుంది. ఎందుకంటే అనుభవం వస్తున్నా సరే గత జ్ఞానం యొక్క మెజర్మెంట్ లో చూస్తాం, అది కాదు అంటే దాన్ని వదిలేస్తున్నాం. అందువల్ల జ్ఞానం బంధిస్తుంది అనడానికి అదనమాట. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా తెలుసున్నది అంతవరకే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే, నా జ్ఞానం అంటుంది ఏది నా జ్ఞానం కాదు. ఎవ్రీథింగ్ మనకు కాపీ, మన లైఫ్ అంతా ఇమిటేషన్ కాపీలోనే ఉన్నాం. మనం నాకంటూ నేనేమైనా ఆలోచిస్తున్నా, నాకు అభిప్రాయం వాళ్ళు అనుకుంటారు వీళ్ళు అనుకుంటారని జీవిస్తాం. నేనేమనుకుంటున్నా, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఆ విధంగా మనం ప్రొసీడ్ అయినప్పుడే
మన లైఫ్ లో మనం సృజనాత్మకంగా ఉంటూ ఉన్నత స్థాయిని పొందగలం. అది నా అభిప్రాయం. జ్ఞానం బంధ అన్నదానికి అదనమాట. అసలు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనస్సులో గత జ్ఞానం లేనప్పుడే అసలైనటువంటి ఆ చైతన్యం యొక్క విద్య మనం పొందగలం. ఆ గత జ్ఞానం అడ్డేస్తుంది ఆ చైతన్య స్పృహ రాకుండా. నిత్య నూతనంగా ప్రేమగా కారుణ్యంతో మనం జీవించాలంటే, ఆ క్రియేటివ్ మైండ్ తో జీవించాలంటే ఈ జ్ఞానం మనం బంధించకూడదు. ఓకే, ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? ముగించేద్దామా? అందరికీ నమస్కారం. నమస్తే మేడం.